చిన్ని హృదయముతో నా గొప్ప దేవునినే ఆరాధించెదన్. పగిలిన నా కుండలు నా కుమ్మరి యొద్దకు ఎంత బాగుంటుంది. అంతకుముందు దయ్యానికి దాసులుగా ఉండి ఊరంతా తిరుగుతారు పిచ్చోళ్ళలాగా. ఎప్పుడైతే ఆ దయ్యం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంతకుముందు ఎట్లా పిచ్చోళ్ళలాగా తిరిగిండ్రో మరి ఇప్పుడు యేసుప్రభు పిచ్చోళ్ళలాగా తిరగొచ్చు కదా, తిరగొచ్చు కదా. అట్లా ఎంతమంది సమస్యలు వస్తున్నాయని వస్తారు, సమస్య వచ్చిన తర్వాత అది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి ఎవరితో ఉండాలి? అదే సమస్యలో కనుక ఆయన అట్లే వదిలిపెట్టినంటే అందులో ఏ జీవితాంతం ఉండి అందులోనే వయసు వస్తారు. अगर परमेश्वर ने साथ जो दुष्टात्मा मरियम के ऊपर थे उसको परमेश्वर ने क्यों छुटकारा करा? उसको छुटकारा करके थे. कई लोग छुटकारा पाए, कई लोग दुष्टात्मा पकड़ के थे, लेकिन कई लोग बिना उनके अंदर परमेश्वर के ऊपर प्यार वो हमदर्दी नहीं है. इसके लिए हमेशा वो लोग भड़कने वाले हैं. लेकिन एक मरिया की दीन और नम्र से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, परमेश्वर ने मुझे जान बचाया, शैतान के साथ मुझे परमेश्वर ने छुटकारा करा. आज इसके लिए और मैं किधर जाऊं और किसके पास जाऊं? अगर बाहर गए तो फिर से वही शैतान मुझे सताएगा. इसके लिए अभी मैं बाहर नहीं, मेरी ज़िंदगी को परमेश्वर ने बचाया, मेरी ज़िंदगी को ये पूरी परमेश्वर की अमानत है. इसके लिए मैं लोगों के लिए नहीं जीऊँगी, अब से मैं परमेश्वर के साथ ही चलूँगी. जीऊँगी तो परमेश्वर के साथ, मरूँगी तो परमेश्वर के साथ करके. जब दुष्टात्मा चला गए के बाद में कई लोग अभी तक कई लोग दुष्टात्मा पकड़ के आते रहते अपने पास, लेकिन कोई भी ना उसके अंदर परमेश्वर के पास रहना, परमेश्वर के साथ रहना, जो उनके साथ सेवकाई में रहना, जब परमेश्वर के साथ चलना, ऐसा प्यार नहीं है जैसा छुटकारा होते कि ऐसा तुर करके भाग जाते रहते, भागते रहते, दुम दिखा के पीठ दिखा के चलने वाले हैं. लेकिन कई लोग हैं कि परमेश्वर का प्यार देखने वाले. आमीन. जब 10 जनों को कोड़ियों को परमेश्वर ने छुटकारा करा, 10 जनों को कोड़ियाँ आए परमेश्वर के पास आकर, नहीं सब 10 जनों के 10 जने हाथ यूं हैं, अगड़े पिगड़े सब लोग आए, 10 जने कोड़ियाँ आकर ने परमेश्वर के सामने गिड़ी लाए. तब परमेश्वर ने सबको छुटकारा दिया, सबको छुटकारा दिया. लेकिन 9 लोग घर में जाके बैठ गए, अपने अपने काम कर लेते थे. एक व्यक्ति है कि परमेश्वर के फिर से आकर बोलता कि परमेश्वर अब तक मेरे पास कोड़ी था, कोई मुझे छूने वाले नहीं, कोई मुझे पकड़ने वाले नहीं, कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं था, कोई मुझे अब तक मुझे इतना प्यार से मुझे छूने वाला नहीं था. अगर कोड़ी रहे तो कोई मेरे पास नहीं आया, मेरे नज़दीक नहीं आया, लेकिन सिर्फ आप अकेले मेरे पास आकर मुझे छू लिए, छूकर एक नई जिंदगी दी है तुम्हें. आज मैं जो जी रहा हूं वो तुम्हारी अमानत है. इसके लिए मैं शुक्र अदा करने के लिए मैं शुक्रिया करता हूं. आपको शुक्रिया करते हुए आपके पास, आपके नज़दीक मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूं. एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं आपके साथ रहता हूं करके उनके मन में जाके परमेश्वर से मैं बोलूँगा, मैं उनके साथ ही रहूँगा करके उस व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए इंतजार में बैठ के एक समय परमेश्वर आकर, परमेश्वर की भवन में आकर परमेश्वर की दुआई करने के लिए, महिमा करने के लिए परमेश्वर आते हैं. तब वो व्यक्ति आकर खड़ा परमेश्वर को धन्यवाद करता. कौन है तू? यही परमेश्वर, मुझे कोड़ी थी, तुम आके मुझे छुटकारा. अरे मैं तो 10 जनों को छुआ था, लेकिन तू अकेला आया, तू अकेला आया. फिर 9 जने किधर है? 9 जने के अंदर शुक्र अदा करने की मन नहीं है उनके ऊपर. जो परमेश्वर के साथ छुटकारा तो चाहिए लोगों को, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए नहीं करते, परमेश्वर के साथ घूमने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए वो मन नहीं है उनके पास. आज वही भी अपन देख कर बोलना चाहिए. जो स्त्री एक व्यक्ति है, कई लोग सब लोग बोलते कि अरे वो तो पुरुष है, वो तो परमेश्वर करता है, लेकिन इधर तो एक मगदलिनी जो मरिया है, उस मरियम ने देखकर बोला कि परमेश्वर तू मुझे छुटकारा कर दिया. इतना शुक्र अदा कर कि उस कोड़ी व्यक्ति ने तो परमेश्वर के साथ आया, तो परमेश्वर बोलता कि तू जाकर जो शुक्र तू अदा करा, जाके अभी किसको मत बता, जाकर सबको तेरी जो अच्छापन होगा
जाके तो बोल, तो बोलो कोई व्यक्ति बोलता कि मैं और किधर जाऊं, बस तुम्हारे साथ तुम्हारी सेवकाई में तुम जब तक है, मैं जब तक मेरा मन में है, मेरा जिंदगी है, मेरी सारी जिंदगी मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा। आमीन। उसी तरह इस मरियम ने भी आकर, मुझे शैतान था सताते था, अब शैतान चले गया, अभी तुम्हें मेरे परमेश्वर है, तुम मेरे स्वामी है, अभी आपके सिवा और मैं, कोई मुझे मेरे जीवन में नहीं चाहिए। आमीन। फिर से मैं शादी नहीं करूंगी, मैं दुनिया नहीं देखूंगी, दुनिया के साथ मैं नहीं जीऊंगी, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, सिर्फ मैं तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ। आमीन। परमेश्वर के लिए जीने के लिए उस स्त्री ने परमेश्वर के लिए मन लगा के है, इसके लिए परमेश्वर बोलता कि मैं सब में देखा, मेरे जो चेले हैं 12 चेले मेरे मुसीबत के समय में मुझे छोड़कर चले गए। कई लोग आए, विपत्ति में आए, वो लोग अच्छा बन गए, चले गए, लेकिन एक मजबूर लाचार औरत उस मरियम ने सदा परमेश्वर की प्यार में और परमेश्वर की हमदर्दी में है, इसके लिए परमेश्वर बोलता कि पहला सब लोग चले गए, छोड़कर चले गए, सब लोग परमेश्वर के सामने ढूंढने वाले, प्यार करने वाले, परमेश्वर को छूकर चंगाई पासे वाले पूरे भाग गए, लेकिन एक स्त्री हिम्मत वाली है, वो क्रूस के समय भी परमेश्वर के सामने मरियम को पकड़ के हुए उनके साथ उनके संग चल के, जब माँ एक तड़प के लिए परमेश्वर के लिए सूली के पर चढ़ने के समय, परमेश्वर के लिए रोने के समय, उनके माँ को पकड़कर मत रोना, वो अपना परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, उन्होंने जो भी बोले वो सच है, उन्होंने फिर से उठने वाले हैं, उन्होंने आने वाले हैं करके मकदम ने जो विश्वास रखकर, आमीन, परमेश्वर के इंतजार में है, इसलिए परमेश्वर बोलता कि वो विश्वास उनके अंदर देखकर, मैं सबको नहीं दर्शन नहीं दिया, लेकिन पहला उठते की साथी उस मरियम को देखकर परमेश्वर ने बोलता कि आमीन, अभी तुम इतना शुक्र अदा करने के लिए मेरे पास इंतजार में है, इसके लिए मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। చేతులెత్తి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం అందరం. ఎంతమందికి అర్థమైంది? కొంతమందికి అర్థం కాలే, కొంతమందికి అర్థమై ఉండొచ్చు. ఆమేన్. ఇక్కడ మగ్దలేని మరియ ఉంది. ఎవరున్నారు? మరియకే ఎందుకు దర్శనం ఇచ్చాడు ప్రభు అని అంటే, మరియలో ఉన్నది ఏమనంటే కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం. చెప్పండి, ఏం హృదయం? కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఆమెలో ఉంది. మొట్టమొదటిగా ఈరోజు 12 మంది శిష్యులు ఉన్నారు. వాళ్ళు యేసు ప్రభుకు కష్టం రాగానే వాళ్ళు తుర్రుమని పారిపోయినారు. ఆయనను పట్టుకున్న వెంటనే పారిపోయినారు. అదే ఆయనను వెంబడించిన స్త్రీలు వాళ్ళు పారిపోయినారు. కానీ యేసు ప్రభుతో నడిచిన వ్యక్తులు, పట్టుకున్న వ్యక్తులు, అనేకమైన అద్భుతాలు చేసిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు. కానీ మగ్దలేని మరియ మాత్రము, దయ్యం ఇన్ని రోజులు నా మీద దయ్యం ఏలుబడి చేసింది, ఇన్ని రోజులు నా మీద దయ్యం ఉంది, ఆ దయ్యం నా మీద ప్రభుత్వం చేసింది, నా మీద అధికారంగా ఉన్నది. ఒకవేళ అదే దయ్యంతో నేను కనుక పట్టి పిడిచినుంటే నేను దాంతోనే ఉండవలసి వస్తుండే. ఈరోజు నీ యేసయ్యా నువ్వు నన్ను విడిపించినావు, ఇప్పుడు నన్ను విడిపించినందుకు నేను ఎవరి దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలి? దయ్యం ఉన్న రోజులు నా దగ్గర ఎవరు రాలేదు, కానీ నువ్వు వచ్చి నన్ను విడుదల చేసినావు. ఇక నేను ఎవరి దగ్గరికి పోవాలి? నా జీవితాంతం నేను నీ కొరకే, నీతో పాటు నీ సేవలో ఉంటాను, స్తోత్రం కలుగును గాక అని తనను వెంబడించింది. ఎంపటి వరకు అండి వెంబడించిన ఆమె చివరికి మరణ స్థితిలో కూడా యేసుప్రభు వారు పరలోకానికి వెళ్ళిపోతున్న ముందు ఆ సిలువకు దగ్గర నిలబడి మరియకు దర్శనం వచ్చినప్పుడు, రాకముందుకే ఆయన తల్లి అయిన మరియ, ఈ మగ్దలేని మరియ ఆమెను ఓదారుస్తూ ఉంది. అమ్మా, నీ గుండెకు చాలా గాయమవుతుంది, కుమారుడు వెళ్ళిపోయిన సంగతి, కుమారుడు నీ కళ్ళ ముందే ఇంత భయంకరమైన చిత్రహింస అనుభవిస్తుంటే నీ హృదయం ఎంత బద్దలవుతుంది తల్లి, ఇప్పుడు నీ కళ్ళ ముంగట నీ కొడుకుని కొడుతుంటే ఎట్లుంటుంది? కానీ మరియ హృదయం గాయమైపోతుంటే ఆమెను ఓదారుస్తూ, ప్రజలను ఓదారుస్తూ మగ్దలేని మరియ కన్నీళ్లను మిగులుతూ ఆమెను ప్రేమతో హత్తుకొని, ప్రేమతో ఆయన దీవిస్తూ ఉంటే అందరినీ పట్టుకుంటుంది. ఆమె క్రియలు జీవం గల దేవుడు చూసాడు, స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆమె క్రియలను దేవుడు చూసాడు. అందుకే ఈరోజు మనము, ఒకప్పుడు పాత జీవితంలో ఉన్న చాలామంది దయ్యాల చేత పట్టబీడబడిన వాళ్ళు ఇప్పటికి ఉన్నారు. మంత్రాలతోటి, చేతబడి శక్తులతోటి, బాణమత్తు శక్తులతోటి పీడించబడుతున్నారు అని. కానీ అది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరిని వెంబడించాలి, ఎవరితో గడపాలి, ఎవరికి ఈరోజు కృతజ్ఞత ఉంది? యేసుప్రభు వారు అంటే 10 మంది కుష్ఠరోగులను బాగు చేసింది. ఎంతమందిని?
10 మంది కుష్ఠరోగులు వచ్చి ఆయన దగ్గర మొక్కి, ప్రభువా మా కుష్ఠం ఉంది అని అన్నప్పుడు, కుష్ఠం ఉన్నప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి వస్తారా? కొన్ని మనమైనా పోతామా? ఎవరైనా పోతారా? మనుషులు పోయాలని ముట్టుకోరు, పట్టుకోరు. కానీ కుష్ఠం ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళకి చీము కారుతుందంటే యేసు ప్రభు వెళ్ళి వాళ్ళని ముట్టి వాళ్ళను బాగు చేసినప్పుడు 10 మంది కుష్ఠరోగులు బాగైపోయారు. ఆయన దేవాలయంలోకి వచ్చి బోధించడానికి వచ్చినప్పుడు అందులో ఒక్కడు మాత్రం వచ్చి యేసయ్యా అని మొక్కిండంట. చెప్పను కొట్టండి, దేనికోండి యేసయ్యా అని మొక్కుతున్నాడంట. కుష్ఠం వల్ల ఉన్నాడు. ఎవరు అని అంటే, నువ్వు నన్ను ముట్టినావు కదా, అప్పుడు కుష్ఠంతో ఉన్నప్పుడు మరి నువ్వు ఒక్కడివే వచ్చినావు, నేను 10 మందిని ముట్టినా కదా అంటే 9 మంది ఏనంటే ఆ 9 మంది వాళ్ళ పనులలో ఉన్నారు. మంచిగా అయిపోయినా కదా, ఇక మా పని ఇంకేంది, ఇంకా మంచిగా అయిపోయినా మాకు ఏం బారు అవసరం. చాలామంది కృతజ్ఞత లేని హృదయం ఉంటుంది. ఈరోజు మగ్దలేని మరియకు ఎందుకు దర్శనం ఇచ్చిండు అని చూపిస్తున్నాడు. కృతజ్ఞత కలిగిన వాళ్ళ దగ్గరికి ఆయన, లోకం నన్ను చూడదు కానీ నువ్వు నన్ను చూస్తావు, స్తోత్రం కలుగును గాక. ఒక వ్యక్తికి కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఉండాలి. ఏ హృదయం ఉండాలి? మనము మగ్దలేని మరియను చూసుకొని నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఆమె లోపల కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఉంది. ఏముంది చెప్పాలి. కానీ బాగుపడతారు, మంచిగా అయిపోయిన తర్వాత అటే పోతారు. ఈరోజు చాలామందికి అదే పరిస్థితి. మంచిగా అయిపోయినామా, అయిపోయింది, ఇక ఆయనతో మనకేం పని, ఇక మన పని మనదే, ఆయన పని ఆయనదే. కానీ కొంతమంది మాత్రమే తమ జీవితాలను దేవునికి అప్పగించుకుంటారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. వాళ్ళని దేవుడు చరిత్రలో రాసి పెట్టిండు, స్తోత్రం కలిగిన కాక. ఎక్కడ ఈరోజు చరిత్రకి ఎక్కిండ్రు వాళ్ళు. అసలు మగ్దలేని మరి అందరికీ నచ్చదు, పాపత్కురాలు, ఆమె ఇష్టం లేని, ఆమె భయంకరమైన మగ్దలేని మరి అని అంటే అందరికీ తెలుసు. ఆమె భయంకరమైన 7 దయ్యాల చేత పీడించబడింది. ఇక దయ్యం పట్టుకున్నాము ఎట్లుంటారు, పిచ్చి లెక్కలు లేకపోతే మంచి లెక్కలు తెస్తారు. అలాంటి వాళ్ళను ఎవరికి నచ్చని ఆమె దీవంగల దేవునికి ఇష్టకరంగా మారింది. ఆమెన్, ఆమెన్. ఎవరైతే నిజంగా చెప్తున్నా సేవ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు చాలామంది కూడా పరిస్థితులు ఇదే ఉంటుంది. కొంతమందిని దేవుడు నమ్మకస్తులుగా దేవుడు ఎందుకు వాడుకుంటాడు అని అంటే, వాళ్ళ లోపల ఏ హృదయం ఉంటుందో తెలుసా, కృతజ్ఞత కలిగిన. అంతకుముందు నేను ఒక దేవునికి లేకుండా ఏదో పిచ్చివానికి వాళ్ళకి బానిసత్వంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దేవుడు నన్ను విడిపించాడు, దేవుడు నన్ను పట్టుకున్నాడు, మరి నేనెందుకు ఇంకా లోకంలో ఉండాలి? ఇప్పుడైనా నేను దేవుని గురించి ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా అని చెప్పి ఒక ఆశ తపన గనుక లోపల ఉన్న వాళ్ళను ఆయన దర్శిస్తాడు, ఆయన మాట్లాడతాడు. దీన్ని బట్టి ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతానంటే, ఎవరైతే నిజంగా ఆయన గురించి ఎదురుస్తారో, అలాంటి హృదయం ఉంటుందో వాళ్ళకు దేవుడు దర్శనాలు ఇస్తాడు, వాళ్ళతో మాట్లాడతాడు, వాళ్ళతో కనబడతాడు. ఆమేన్. ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా లోకంలో అనుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు మేమే ఉన్నాం, ఇప్పుడు మేమే ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా నేనే అయిపోతాను. ఎందుకు? ఒకప్పుడు నేను కూడా మడి కట్టుకుంది భయంకరంగా ఎన్ని చేసినాం. ముస్లిమ్స్ అలా తిరిగినాం, అందులో తిరిగినా, అన్నిట్లో తిరిగినాం. పార్సీ వాళ్ళలో కూడా నేను కలిసిపోయినాను, అందులో కలిసిపోయినా, అన్నిట్లో తిరిగినాను. ఎన్నిట్లో తిరిగి వ్రతాలన్నీ చేసినాం. వ్రతాలన్నీ చేసినప్పుడు అన్నిటికీ వాళ్ళకి దానికి బానిసత్వంగా ఉన్నాను నేను. చివరికి నేను బలిపీఠం మీద సేవ చేసేటప్పటికి ముందు కూడా, ఒక 2 రోజుల ముందు కూడా నేను ఫోటోలకు చెప్పిన కదా, విగ్రహాలకు నేను తుడుచుకుంటూ, అలాగే నేను మట్టి బొమ్మలను అవన్నీ చేసుకుని నేను తుడవాలి. నేను చేయవలసిన పని టెంపుల్లో పనిచేసేటోని, ఒక టెంపుల్లో పని చేసుకుంటూ వచ్చినాను. అసలు ఈరోజు వాక్యం చెప్తున్నా అంటే నాకే రోజు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది, రోజు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. అసలు నా జీవితం ఏంటిది, నేనేంటిది అనేసి చివరి మూమెంట్ వరకు నాకు తెలియదు. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. అలాంటి సేవకు వచ్చేంత వరకు కూడా నా జీవితంలో నేను అదే పని చేసుకుంటూ వస్తున్నా. దేవుడు డైరెక్ట్ తీసుకొచ్చి ఒక వ్యక్తిని సేవ చేయగలుగుతాడా, వీళ్ళు ఎట్లా చేయగలుగుతారా అని అంటాడు, అవసరమా అని అంటారు. అలాంటి వాళ్ళతో దేవుడు కట్టించుకోలేదా, తిప్పలేదా దేవుడు? దేవుడికి మహిమ. ఆయన ప్రణాళికను మనం ఎవరు మార్చలేము. కేవలం ఒకటే, దేవా మరి నన్ను విడిపించినావు, మరి నేను లోకానికి నేను ఇదే అడిగినా, నేను మరి అడిగింది నేను కూడా అడిగిన దేవుని దగ్గర, నన్ను విడిపించినావు, ఇక నేను మళ్ళీ అదే బానిసత్వంలో ఉండాలా? నేను ఎందుకు ఉండాలి? నేను అదే పని ఎందుకు చేయాలి? నేను ఇంకా ఎందుకు ఉండాలి? నేను ఇప్పుడైనా నేను నిన్ను వెంబడిస్తాను ప్రభు అని చెప్పి ఒక మంచి మనసు కనుక, ఒక చిన్న మనసు ఉంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా చేస్తాడు. అలాంటి మనసు ఇంకా మగ్దలేని మరియకు ఇంకా ఎంత ఎక్కువ ఉందో. ఎందుకంటే ఆయన సిలువను చూసింది, ఆమె ఆయనతో పాటు నడిచింది, ఆయనతో పాటు కూర్చుంది. అందుకే అంతగా భక్తి ఆమె లోపల విరిగిపోయిందని అంటే, ఇక నేను లోకానికి ఉండను. ఆమె కూడా పెళ్లి చేసుకొని చక్కగా సుందరంగా ఉండిపోవచ్చు, కానీ అన్ని త్యాగం చేసేసింది. ఏం చేసింది? పెళ్లి అనేది లేకుండా యవనస్తురాలు అయి ఉండి కూడా దేవుని కొరకు త్యాగంగా తిలబడి, నేను కూడా ఉండిపోతాను నా ప్రభు కొరకే అని చెప్పినప్పుడు అందరు వెళ్ళిపోయింది. 12 మంది శిష్యులు వెళ్ళిపోయినా ఆమె మాత్రం ఒంటరిగా అదే 3వ రోజు లేస్తాన్నాడు కదా, నమ్మకం ఉంది.
ఆయన నమ్మకం ఉన్నప్పటికీ మర్చిపోయి అదే శ్మశానం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన పెట్టిన గుహ దగ్గర ఎదురు చూస్తున్న ఆమెకు అందరికీ దర్శనం ఇవ్వకుండా ఆ మాట చూడండి. మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయం 8వ వచనం నుంచి మనం చూడవచ్చు. వారు బయటకు వచ్చి విస్మయము నొంది వణుకుచు సమాధి యొద్ద నుండి పారిపోయిరి. వీళ్ళందరూ వచ్చిండ్రు, చూసిండ్రు, పారిపోయిండ్రు. స్పష్టంగా ఉంది పారిపోయిండ్రు అని. వణుకుతూ వచ్చిండ్రు. అయ్యో సమాధి తెరవబడ్డది, సమాధిలో యేసుప్రభు లేడు అన్న సంగతి అందరికి అర్థమైపోయింది. ఆయన లేచిండు, అందరు పారిపోయిండ్రు బాగా. ఎందుకంటే దయ్యం వచ్చిందో లేకపోతే భూతం వచ్చిందో లేకపోతే ఏం జరుగుతుందో, మనుషులు ఎత్తుకుపోయినరేమో అని చెప్పి ఒక భయానికి పారిపోయిండ్రు. కానీ ఒక స్త్రీ చూడండి, వారు భయపడినందున ఎవరితోనూ ఏమీ చెప్పలేదు. ఆదివారము తెల్లవారినప్పుడు యేసు లేచి తాను 7 దయ్యములను వెళ్ళగొట్టిన ఆమె మీదకి ఎన్ని దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టిండు? 7 దయ్యాలు ఆమెను పట్టి పీడిస్తున్నాడు. ఎన్ని దయ్యాలు చెప్పాలి? ఇప్పుడు ఎన్నో నెలలు ఉన్నాం మనం? ఎన్ని దయ్యాలు పోతాయి అనుకున్నాం? గట్టి చెప్పాలి. 7 దయ్యాల చేత పట్టి పీడించబడుతున్న ఆమెకు మగ్దలేనే మరియకు మొదట కనబడెను. ఆయనతో ఉండిన వారు దుఃఖపడి ఏడ్చుచుండగా ఆమె వెళ్ళి ఆ సంగతి వారికి తెలియజేసెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మొట్టమొదటి ఎవరు కనబడ్డాడు చెప్పాలి? ఇప్పుడు మగ్దలేని మరియకు దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పగలుగుతారంటే అందరేమో భయపడి పారిపోయారు, కానీ ఈమె వెళ్ళి ఆయన లేచిండు, ఆయన నేను చూసిన స్తోత్రం కలుగును గాక, సజీవుడు అని చెప్పి ఖచ్చితంగా మంచి సాక్ష్యం పలికిన స్త్రీ మొట్టమొదటి ఆమె సువార్తగా మారిపోయింది. చక్కటి దేవుని పని చేయడానికి మొదలుపెట్టింది. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమెన్. అంతకుముందు సువార్త స్త్రీలకు సరిగ్గా ఇవ్వబడలేదు, కానీ ఎప్పుడైతే మగ్దలేని మరియ ద్వారా ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనలో అనేక స్త్రీలు ఇప్పుడు సువార్త చేయగలుగుతున్నారు. ఆమెన్. చెప్పాలి. ఇప్పుడు కొత్త నిబంధన ద్వారా ధైర్యంతో ముందుకడుగు వేయగలిగిన స్త్రీ మగ్దలేని మరియ. ఆమెన్. ఈమె మొదటి స్త్రీ. రెండోది యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయం 11వ వచనం. ఆమె గురించి చక్కగా ఇక్కడ రాసింది అక్కడ. అయితే మరియ సమాధి బయట నిలిచి ఏడ్చుచుండెను. ఆమె ఏడ్చుచు ఆమె సాక్ష్యం చూడండి. ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఏడుస్తుందంట. సమాధిలో వంగి చూడగా తెల్లని వస్త్రములు ధరించిన 2 దేవదూతలు యేసు దేహము ఉంచబడిన స్థలములో తలవైపున ఒకడును కాళ్ళ వైపున ఒకడును కూర్చుండుట కనబడెను. అబ్బా, ఎవరికి? మరియకి. ఆమె ఏమేం చూసింది? ఎట్లా చూసింది చూడండి. తల వైపున ఒకడు, కాళ్ళ వైపున ఒకడు దేవదూతలు కనబడుతున్నారంట ఆమెకు, మగ్దలేని మరియకు. చూడండి. వారు అమ్మా ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావని ఆమెను అడగగా ఆమె ఏమంటుండు? అమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు తల్లి? ఆమె ఏడుపు ఎంత ఉండనంటే, ఇప్పుడు కొంతమంది అది నీ భర్త గురించి ఏడ్చలేదు, భార్య గురించి ఏడ్చలేదు. చూడండి, ఆల్రెడీ వీళ్ళంతా పారిపోతే ఈమె ఏమంటున్నారు? నా ప్రభుని ఎవరో చెప్పండి. ఏమంటుంది? అమ్మ చూడండి, ఈ రోజుల్లో నిన్న దినం నేను చెప్పిన ఎస్తేరు గురించి. ఎవరి గురించి? ఎస్తేరులో ఉన్న త్యాగమైన తప్ప చక్కగా ఉంది. ఎస్తేరు దేవుడి పేరు ఎరగకపోయినప్పటి గురించి దేవుడి క్రియలన్నీ ఆమెలో కనబడాయి. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మీరు గమనించారా? తండ్రి పేరు కానీ, కుమారుడి పేరు కానీ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి పేరు కానీ ఎస్తేరు గ్రంథంలో రాయబడేది. కానీ క్రియలన్నీ ఎవరి? ఆయనవే. అంటే యూదులకుగా ఉన్న వారందరికీ సహాయం చేసింది ఎవరు? ఎస్తేరు. ఆమెన్. మొర్దెకై. నేను అర్థం చెప్పిన ఎస్తేరు కానీ, మొర్దెకై కానీ యూదులు. ఆమెన్. అలాంటి యూదుల గురించి దేవుడి చరిత్రను చూపించినాము. ఇక్కడ చూపిస్తుంటే ఈమె ఏడుస్తుంది, క్రీస్తు కొరకు ఏడుస్తుంది. చూడమ్మా. ఆమె నా ప్రభువును ఎవరో ఎత్తుకుని పోయిరి, ఆయనను ఎక్కడ ఉంచిరో నాకు తెలియలేదని చెప్పాను. ఆమె ఈ మాట చెప్పి వెనుక తట్టు తిరిగి యేసు నిలిచిండుట చూచెను గాని ఆయన యేసు అని గుర్తుపట్టలేదు. ఎట్లా దర్శించిండు ఆమె అంటే నేరుగా. అలాంటి యూదుల గురించి దేవుడి చరిత్రను చూపించినాము. ఇక్కడ చూపిస్తుంటే ఈమె ఏడుస్తుంది, క్రీస్తు కొరకు ఏడుస్తుంది. చూడమ్మా. ఆమె నా ప్రభువును ఎవరో ఎత్తుకుని పోయిరి, ఆయనను ఎక్కడ ఉంచిరో నాకు తెలియలేదని చెప్పాను. ఆమె ఈ మాట చెప్పి వెనుక తట్టు తిరిగి యేసు నిలిచిండుట చూచెను గాని ఆయన యేసు అని గుర్తుపట్టలేదు. ఎట్లా దర్శించిండు ఆమె అంటే నేరుగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఎట్లా దర్శించు?
వాళ్ళ పక్కనే ఉంటాడు. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. కీర్తన గ్రంథం 145 అధ్యాయం 18వ వచనం. కీర్తన 145 18వ వచనంలో ఒక మంచి మాట ఉన్నాడు, చూడండి. తనకు మొరపెట్టుకునే వారికి ఆయన నిజంగా మొరపెట్టుకునే వారికి ఆయన సమీపం ఉంటాడంట. ఎవరికి? తనకు మొరపెట్టుకునే వారందరికీ, నిజంగా మొరపెట్టుకునే వారందరికీ ఈమె ఎవరు ఎలా మొరపెట్టుకుంటుంది? ఇంతవరకు 12 మంది ఏమో మొరపెట్టుకున్నారు, కానీ ఇక నిజంగా చెప్పాలని వాళ్ళ లోపల ఏ రకంగా మొరపెట్టుకున్నారో దేవునికి తెలుసు. కానీ నిజంగా మొరపెట్టుకున్న తల్లి పక్కనే ఉంది. నిజంగా మొరపెట్టుకుంటే ఈరోజు నీ పక్కనే ఉంటాడు. ప్రభువు మహిమ కలుగును గాక. ఎంతమందికి అర్థమైంది? చాలా మంది మొరపెట్టుకుంటారు, కానీ నిజంగా మొరపెట్టుకుంటే మాత్రం ఆయన పక్కనే ఉంటాడు. ఆయన పరలోకంలో ఉన్నా సరే ఆయన పక్కనే కనబడతాడు. ఈ మరియన్ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నిజంగా ఆమె కన్నీళ్ళు కాల్చింది. అందరు స్త్రీలు పారిపోయిన, పురుషులు పారిపోయినప్పటికీ ఈమె మాత్రం వెళ్లకుండా నా ప్రభుని ఎవరు ఎత్తుకపోయినారు, ఒకవేళ ఆయన నువ్వు ఎత్తుకొని పోయిన వాళ్ళు నువ్వే అయితే ఆయన ఎక్కడుండో చెప్పు, ఆయన నేను ఎత్తుకొని పోతానంటుంది. ఏమంటుందామే? ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ అమ్మ ఉంది, నన్ను ఎత్తుకోగలుగుతా, ఎత్తుకోలేవు. కానీ ఈమె ఏమంటుంది? నా ప్రభుని ఎవరో ఎత్తుకొని పోయినారు, ఒకవేళ ఆ సంగతి నాకు తెలిస్తే చెప్పు, ఆయన నేనేం చేస్తా అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఆమె మనసు ఎట్లుంది? తల్లి మనసు. చెప్పగలిగా ఒక తల్లి లాంటి మనసు ఆయన ఆమెకు ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను ఆయనని ఎత్తుకొని నేను పోతానయ్యా అని అంటుంటే, ఆ మాటలను బట్టి మనకేమర్థమవుతుందంటే ఆమెలో ఉన్న ప్రేమ దేవుడు చూసిన. దేవుడికి మహిమ కలుగును. ఆమేన్. ఈరోజు యేసుక్రీస్తు మీద ఉండే ప్రేమను బట్టి ఆయన మనల్ని దర్శించబోతాడు. పైకి చెప్పించే ప్రేమ కాదు, లోపల నుంచి వచ్చే ప్రేమ. అది మగ్దలేని మరియకు వచ్చిన ప్రేమ, అది బయటకి వచ్చిన ప్రేమ కాదు, చూపించుకున్న ప్రేమ కాదు. ఆయనకు తెలుసు ఆయన లేదని తెలుసు. ఒకవేళ ఆయన శివమాన్ని దొరుకుతుందేమో, దొరికితే నేను ఎత్తుకొని పోతా అనే ఒక మంచి మనసు ఆమెలో ఉంది. కాబట్టి యేసయ్య ఆమెను దర్శించండి. అప్పుడు చూడండి ఏమంటాడు, అమ్మా ఆమె నా ప్రభువును ఎవరో ఎత్తుకుని పోయిరి, ఆయనను ఎక్కడ ఉంచినా నాకు తెలియలేదని చెప్పాను. ఆమె ఈ మాట చెప్పి వెనుక తట్టు తిరిగి యేసు నిలిచిండిట చూచెను, గాని ఆయన యేసు అని గుర్తుపట్టలేదు. యేసు అమ్మా ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు? మళ్ళీ అదే మాట్లాడుతున్నాడు. సేమ్ దూతలు అదే మాట్లాడారు. ఈరోజు క్రీస్తు కూడా అదే మాట్లాడుతున్నాడు. అమ్మా సరే, నీ బాధ ఏంటి, నీ దుఃఖం ఏంటి? ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా అడుగుతాడు, నువ్వెందుకు ఏడుస్తున్నావు చెప్పండి ఒకసారి. ఏమంటాడు? ఈరోజు చాలామంది కొంతమంది కన్నీళ్ళు కారుస్తుండ్రు. అందుకే అన్న నేను నవ్విన వాళ్ళ దగ్గరికి రాడు, కానీ ఎవరి దగ్గరికి వస్తాడు? గట్టిగా పాలే. కీర్తన గ్రంథంలో ఒక మంచి మాట ఉంది. 56వ కీర్తన 8వ వచనంలో, 56వ కీర్తన 8వ వచనంలో, నా సంచారములను నీవు లెక్కించి ఉన్నావు, నా సంచారములను నువ్వు లెక్కించి ఉన్నావు, నా కన్నీళ్లు నీ బుడ్డిలో నుంచబడి ఉన్నవి. నా కన్నీళ్ళు ఎక్కడున్నాయి? చూడండి, ఒకవేళ ఎవరైనా కన్నీళ్లు గారిస్తే మాత్రము ఆ కన్నీటి విలువను ఆయన గ్రంథంలో కనబడుతుంది. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. ఈరోజు ఎవరెవరైతే దుఃఖపడుతున్నావో, ఎందుకైతే ఏడుస్తున్నావో, ఈరోజు నీ దుఃఖం అంతా పైన ఎవ్వరు చూడకపోవచ్చు, కానీ జీవం గల దేవుడు చూస్తాడు. వాళ్ళ కన్నీళ్ళు చూసి కరిగిపోతాడు. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. అదే నువ్వు గంట ప్రార్థన చేస్తే మాత్రం ఏం జరగదు. కానీ కొంతమంది నోరు ఉంది కదా అని ఓ టపా టపా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు, ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటారు. నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా ఏం కాదు. కానీ కొంచెం కన్నీళ్ళు కారిస్తే చూడు, కన్నీళ్ళకు కరిగిపోయే కన్న తండ్రి నీ పక్కనే వచ్చి, కుమారి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, నా కుమార్తె ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని చెప్పి కన్నీళ్లతో ప్రార్థన చేసిన ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి ఆయన దిగేసి వస్తాడు. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. అర్థమవుతుందమ్మా? ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఎంత గంభీరమైన ప్రార్థన చేస్తున్నామని కాదు, గుండెతో హృదయంతో ఎంత కన్నీళ్ళు కారుస్తున్నావు అది దేవుడికి చూస్తాడు. ఆమేన్. చాలామంది కదా గంట ప్రార్థన చేస్తారు, 2 గంటలు ప్రార్థన చేస్తారు, 3 గంటలు ప్రార్థన చేస్తారు, 3 గంటలు ప్రార్థన చేస్తారు, అయినా జవాబు రాదు. హిజ్కియా కన్నీళ్ళు కాల్చిండు, వెంటనే పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి ప్రవక్తను పంపించేసిండు. ఆమేన్. ఈరోజు నువ్వు కన్నీళ్ళు గారిస్తే చాలు, పరలోకంలో తండ్రి నీ కొరకు కదలబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. చూద్దాం అక్కడ ఏమంటుండో. అక్కడ నీవు కన్నీళ్ళు ఎందుకు గారుస్తున్నావు అని అడిగి, నువ్వు వెతుకుతున్నావు, ఎవరిని వెతుకుతున్నావు అని అంటే, నా ప్రభువును వెతుకుతున్నా, ఆయన ఎవరో వెతుకొని పోయిండ్రు అన్నప్పుడు
ఆయన చక్కటి మాట చెప్తుండు. అమ్మా యేసు ఆమెను ఆమెను చూసి ఏమంటుండు? యేసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచెను. ఎవరు పిలిచిండ? మరియా. ప్రేమతో పిలిచడం అట్లా కాదు, ఆయన పిలిపి అట్లుండదు. అబ్బో మరియా అన్నాడు. మరియా చెప్పండి ఏమంటాడు? మరియా. అంత మధురమైన స్వరం అది. ఆ స్వరం ఎవ్వరు విలువలేరు అని చెప్పి ఆమెకు తెలిసిపోయింది. స్తోత్రం కలుగును గాక. అందరు పిలిచిన మరి ఇట్లా ఉండొచ్చు, కానీ ప్రేమతో పిలిచే స్వరం ఒకటి ఉంటుంది. చెప్పండి, చాలా మంది ఇప్పుడు కొంతమంది పిలుస్తారు, నన్ను పిలుస్తారు నానా కన్నా అని అంటారు ఫోన్ లేపగానే. ఆ కన్నాను విలువ వచ్చే ఎవరి స్వరం ఎవరు ఉండదు నాకు తెలుసు. ఒక తల్లి ఉంటుంది, నన్ను ముద్దులు పెట్టుకుంటే చక్కగా నానా కన్నా ఏం చేస్తున్నావు అని అంటది. అందరేమో అయ్యగారు ప్రైజులాడ గారు అన్న అయ్యా అని అంటారు, లేకపోతే అక్క అన్న ఇట్లా ఇట్లా ఏమో అంటారు, ప్రైజులాడ అయ్యా ప్రైజులాడమ్మ అని. కానీ కన్నా అని పిలిచేటోళ్ళు ఒక తల్లి ఉంటుంది, నన్ను పిలుస్తుంది కన్నా, ఫోన్ ఎత్తగానే చాలు కన్నా ఇక్కడనో అని అంటది. చిన్న కన్నా 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 తిన్నావా అని అంటది. అని అంటే ఆ స్వరం వినగానే ఎట్లా తెలుస్తుంది? అంటే ఆ ప్రేమతో పిలిచిన ఒక పిలుపు. ఇంకొక అమ్మ ఉంటుంది, ఎప్పుడు చూసినా ప్రేమతో పిలుస్తుంది. శ్యామా ఏడును శ్యామా అని అంటది. నన్ను శ్యామా అంటది ప్రేమతో. సామ్యాలు అన్నది శ్యామా అని అంటది. ఎందుకు అని అంటే అధికారం. ఏం వాడుతున్నామే? శ్యామా అని పిలుస్తుంది. నన్ను శ్యామా ఎక్కడున్నో శ్యామా, శ్యామ వచ్చిండు. అలా ఇంట్లో అందరికీ చెప్తుంది, అలా బంధువులందరికీ చెప్తారు. పిల్లింటికి వస్తానంటే పాస్టర్ వస్తున్నాడు, ఏ రోజు చెప్పలేదు ఆమె నాకు. శ్యామ వస్తున్నాడు ఇంటికి, శ్యామ వస్తున్నాడు రమ్మని, శ్యామ వస్తున్నాడు పిలుద్దాం. ఆ మాట చూడగానే ఆమె ఫోన్ చేసిన వాళ్ళు మనసు పులకిస్తుంది నాకు. వాళ్ళ భర్త కూడా ఫోన్ చేసి అదే అడుగుతున్నాను, తండ్రి ఈరోజు నన్ను ప్రేమతోటి కొడుకా అనేసి ప్రేమతో పిలుస్తారు. శ్యామా అని అంటారు. శ్యామ వచ్చింది, శ్యామ వచ్చింది, శ్యామ వచ్చింది. ఏ రోజు కూడా మన ఇంటికి వాళ్ళ పాస్టర్ వచ్చిందని చెప్పారు. ఆ మధురమైన ప్రేమతో నిజంగా ప్రేమించే వాళ్ళకు కొంత మాటలు ఉంటుంది చూడు, ఆ మాటలను బట్టి దేవుడు ఇష్టపడతాడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మగ్దలేని మరియా గుర్తుపెట్టింది. అందరు పిలిచిన పేరు వేరు, కానీ యేసు ప్రభు పిలిచే పేరు మధురంగా పిలిచిన మరియా అని ఎంత ప్రేమతో పిలిచిండో వెంటనే గుర్తుపట్టేసింది. గుర్తుపట్టి ఇలాంటి ప్రేమతో పిలిచిన వ్యక్తి యేసు ప్రభు ఒక్కడే, ఆయన ఒక్కడే అని వెంటనే ఆ మాటను బట్టి గుర్తుపట్టి ప్రభా అని తిరిగింది ఆయన వైపు. ఆమె ఆయన వైపు తిరిగి ఆయనను హెబ్రీ భాషలో రబ్బూని అని పిలిచారు. రబ్బూని చెప్పండి ఏమన్నది? అంటే బోధకుడా. ఏమన్నది? ఆయన ఎంత ప్రేమతో పిలిచిండో ఈమె కూడా అంత ప్రేమతోటి రబ్బూని అని పిలిస్తే బోధకుడా. అందుకే అంటాము కొన్నిసార్లు మనం మా నావికుడవు, నా బోధకుడవు, నా స్నేహితుడవు, రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా, 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 పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతం దేవా. ఆమేన్. మొదటి వ్యక్తి మగ్దలేని మరియా. అంటే మరియాని పిలిచి ఎందుకు పిలిచినావు అని అడిగినగో, మరియలో ఉన్న గుణమేంటి చెప్పాలి? ఏంటని? కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఆమెలో ఉంది కాబట్టి ఆమెను ప్రభు దర్శించిండు. ఎందుకు దర్శించిండు? ఉరికినే కాదు, ఆమెలో ఉన్న గుణమేంటి, ఆమెలో ఉన్న ప్రేమ ఏంటి అని అంటే, ఏం కృతజ్ఞత ఉంది ఆమెలోనంటే ఆమె లోపల ఉన్న దయ్యము ప్రభు వెళ్ళగొట్టేసినందుకు ఒక కృతజ్ఞత. ఈరోజు నీ హృదయంలో ఎంత కృతజ్ఞత ఉంది? మరి దీన్ని బట్టి మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే, మరి మన హృదయంలో ఎంత కృతజ్ఞత ఉంది? మన జీవితంలో కూడా దేవుడు ఎన్నో అద్భుతాలు, ఒక్క అద్భుతం చేసినందుకే ఆమె అంత కృతజ్ఞత, చివరి వరకు మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉంది. ఎంతవరకు? అందుకేనంటాడు ప్రకటన గ్రంథంలో, మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండు, నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇవ్వబోతున్నాను. ఏమిస్తా నీకు? అందుకే మరణం వరకు ఒక వ్యక్తి నమ్మకంగా ఎప్పటిదాకా ఉండమనంటే మరణం వరకు. ఆయన పక్కన ఉంటేనే కాదు, ఈరోజు ఉంటేనే ఏమైనా ఇస్తేనే కాదు, ఏమైనా లేకపోతే చాలామంది ఆయన ఉన్నంతసేపు ఆయననే దేవుడు, ఆయననే బంగారం, ఆయననే తండ్రి అన్నంతగా కొలిచేసిండ్రు. ఆయన పోంగనే మాత్రం ఎక్కడో అక్కడ పారిపోయిండ్రు. కానీ ఈ తల్లి మాత్రం కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయంతో ఉన్నది కాబట్టి ఆమెను ప్రభు దర్శించిండు.
ఆమెన్. ఈరోజు దీన్ని బట్టి మనం కూడా ఎట్లా ప్రార్థన చేయాలంటే కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయంతో ప్రార్థన చేయాలి. రెండో వ్యక్తిని ప్రభు దర్శించాడు, మొండోడు బండోడు. ఎవరిని? మొండోడు బండోడు అని అన్నాడు. నేను అంటలేను, యేసుప్రభు అన్నాడు నువ్వు బండా అని. ఇంకోటి అన్నాడు కోపం ఎక్కువ దుడుసు ఎక్కువ. అలాంటి వ్యక్తిని ప్రభు దర్శించిందంట. లూకాసు వార్త 24వ అధ్యాయం 34వ వచనంలో. లూకాసు వార్త 24 చూడండి 34వ వచనంలో. ప్రభువు నిజముగా లేచి సీమోనునకు కనబడినని చెప్పుకొనుచుండిరి. అందరు ఏమనుకుంటారంట? సీమోనుకు కనబడనని చెప్పుకొనుచుండిరి. వారిది విని త్రోవలో జరిగిన సంగతులను ఆయన రొట్టె విరుచుట వలన తమకేలాగు తెలియబడెనో అదియో తెలియజేసిరి. అబ్బా, అందరు ఎవరికని చెప్పుకుంటారా? పేతురు సీమోనుకు కనిపించినని చెప్పుకుంటున్నారంటారు. కానీ పేతురు చెప్తున్నా కృతజ్ఞత ఎవరిలో ఉంది ఇప్పుడు? చెప్పండి. ఆమేన్. చాలా చక్కటి మాట అది. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. ఎవరు కనబడారు? నెక్స్ట్ రెండోది ఎవరు కనబడారు? చాలా చక్కగా ఉంది అక్కడ. సీమోనుకు కనబడుతున్నట. మొదటి పేతురులో చాలా చక్కగా చెప్తున్నాడు. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయం 19వ అధ్యాయం 19 నుంచి చదువు. 20వ అధ్యాయం 19 నుంచి. ఆదివారము సాయంకాలమున శిష్యులు యూదులకు భయపడి తాము కూడియున్న ఇంటి తలుపులు మూసుకొని ఉండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలిచి మీకు సమాధానము కలుగుగాక అని. మీకు సమాధానం కలుగు. ఎవరికి? మధ్యలో చిన్నరోట. సాయంత్రం టైంలో అందరు వినండి, మళ్ళీ అందరు చదవండి ఒకసారి. ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది. ఆదివారము సాయంకాలమున అబ్బో, ఎవరికి భయపడరు వీళ్ళు? యూదులకు భయపడి మధ్యను నిలిచి మీకు సమాధానము కలుగుగాక అని. మీకు సమాధానము కలుగునుగాక అని వారితో చెప్పాను. ఆయన అలాగూ చెప్పి ఎంతమందిలో దాదాపు కొంతమంది భయంకరంగా యూదులు అందరూ ఆయనను ఎక్కడున్నాడు, యూదులకు రాజుగా పుట్టిన వాళ్ళు ఎక్కడ అని చెప్పిన వాళ్ళు అదే యూదుల రాజును సిలువ వేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆయనకు సంఖ్యలు వేసి భయంకరంగా కొట్టాలని చెప్పి ఎదురు చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా భయంకరంగా ఉన్నారు, ఇంకా బయట మనుషులు అని చెప్పి ఈ 12 మంది శిష్యులు లోపలనే గదిలో ఉండి వాళ్ళకు భయపడుతున్నప్పుడు శిష్యులంతా కలిసి వణుకుతున్నట్ట లోపల కూర్చుండి. ఏమైపోతుందో ఇప్పుడు, మన పరిస్థితి ఏమవుతుందో ఇప్పుడు, మా పరిస్థితి ఏమవుతుందో, ఆయన ఉన్న రోజులు బాగానే ఉండే, ఆయన లేడిప్పుడు అని చెప్పి ఆయన కొరకు భయపడుతున్న రోజులు అవి. ఆ టైంలో ఏం జరిగింది చూడమ్మా. మీకు సమాధానం కలుగుగాక అని వారితో చెప్పాను. ఆయన అలాగూ చెప్పి వారికి తన చేతులను ప్రక్కను చూపగా శిష్యులు ప్రభువును చూచి సంతోషించిరి. అబ్బా, ఆయన లేచి వచ్చి ఏం చూపిస్తున్నాడు వీళ్ళకు? చెప్తలేరు ఏం చూపిస్తున్నామా? ఏం చూపిస్తున్నాడు? ఎందుకంటే వీళ్ళు నమ్మరు. అక్కడ స్త్రీ ఏమైంది? ఫస్ట్ ఎందుకు మగ్దలేని మరియలో అంత మంచి క్వాలిటీ ఉందనంటే ఆమె గుర్తుపట్టేసింది. వెంటనే అనుమానించలే ఆయననేనా కాదా అని కూడా అంటలేదు. కానీ వీళ్ళు నమ్మరని చెప్పి యేసుప్రభు ఏం చూపిస్తుంది వీళ్ళకు? చూడాలి ఒకసారి. చేతులు చూపించి ఆ చేతులలో ఉన్న గాయాలను ప్రభుకు చూపిస్తున్న వారికి, నేనే, మీరు ఎందుకు ఇంకా అపనమ్మకంతో ఉంటున్నారు చూడండి అని చెప్పి వారికి తమ చేతులను చూపించినప్పుడు వాళ్ళు చూసి ఏమంటారు? అప్పుడు ఎంతసేపు అడిగినా మీరు. అప్పుడు యేసు మరలా మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండ్రి నన్ను పంపిన ప్రకారము నేను మిమ్మల్ని పంపుచున్నానని వారితో చెప్పాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. తండ్రి నన్ను పంపిన ప్రకారం నేను కూడా వచ్చి మిమ్మల్ని పంపుతున్నానని చెప్పి యేసు ప్రభు వారు ముగ్గురు వ్యక్తులకు, ఇది ఎవరికి ఇప్పుడు? ఇది మూడోగా ఎంతమంది కనబడ్డాడు? ఇంతకుముందు మగ్దలేని మరియకు, రెండోది
పేతురుకు. ఆమేన్. ఇప్పుడు మూడోది ఎంతమంది కనబడుతున్నాడు? 10 మంది శిష్యులకు. ఎంతమంది అక్కడ? ఎంతమంది శిష్యులు? క్లియర్ కూర్చోవచ్చు. 10 మంది ఆడ. ఎందుకంటే యూదా లేడు ఆడ, తోమా లేడు, యూదా లేడు. ఎంతమంది ఆడ? 10 మంది శిష్యులకు. స్తోత్రం కలిగిన కాక. నెక్స్ట్ ఆయన ఎంతమందికి దర్శనం ఇచ్చిందంటే, ఫస్ట్ మగ్దలేని మరియ, రెండోది పేతురుకు, తర్వాత శిష్యులు. 10 మంది శిష్యులకు కనబడుతూ ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆమేన్. ఆయన చెప్పిన మాటలు ఏంటంటే, లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో ఒకసారి చదవండి. ప్రభు ఆమెను చూచి ఆమె యందు కనికరపడి 7వ వద్దని ఆమెతో చెప్పి దగ్గరకు వచ్చి పాడెను ముట్టగా మోయిచున్న వారు నిలిచిరి. బా, నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన ఆయన ఎవరిని చూస్తాడు? గట్టి చెప్పాలి. ఇక్కడ ఒక తల్లి ఎందుకు ఈమెలో అంత కృతజ్ఞతగా బాగుందని అంటే, ఆమె కన్నీళ్లు గార్చింది. ఎవరెవరైతే కన్నీళ్లు గారుస్తారో వాళ్ళ ప్రార్థన అంతటి దేవుడు విన్నాడు. ఇక్కడ మనం కూడా చూడవచ్చు. ఏ తల్లి అయితే కొడుకుల గురించి ఒక కన్నీళ్లు గార్చిందంట తల్లి. నేను మీకు ముందే చెప్పినాను, మృతులను లేపగలిగిన శక్తిమంతుడు ఎవరు చెప్పాలి? వీళ్ళు మృతులకే లేచిందనంటే నమ్ముతలేరు. మృతులను లేపగలిగిన పవర్ ఎవరికి ఉంది చెప్పాలి గట్టిగా. ఒక తల్లి బాగా కన్నీళ్ళు గారుస్తుందంట, ఏడుస్తుంది. ఏడ్చి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అమ్మా అంటే, నా కుమారుడు చనిపోయాడు. ఇప్పుడు చనిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా లేపగలుగుతారా చెప్పాలి? ఎవరైనా లేపగలుగుతారా? ఎవ్వరూ లేపలేరు. కానీ సమాధులను సైతం లేపగలిగిన పవర్ జీవంగల దేవునికి ఉంది. నిన్న దినమో చెప్పినాను, ఒక వ్యక్తి, ఒక స్త్రీ, శతాధిపతి కుమార్తె చనిపోయింది, పండుకుంది. కానీ ఆమె దగ్గరకు వచ్చేమన్నాడు తెలుసా ప్రభు? వచ్చి ఆమె పండుకొని ఉన్న తప్ప ఆమె చనిపోలేదు అని. ఇప్పుడు నేను కూడా 3 రోజులు నేను చనిపోలేదు, నేను చాలా పని పెట్టుకొని కిందికి పాతాళంలోకి వెళ్తున్నాను అని చెప్పింది తప్ప నేను చనిపోతున్నా అని చెప్పలేదు. చనిపోయిన వారిని లేపడానికి శక్తిమంతుడు అనే సంగతిని మనందరికీ గ్రహింపు రావాలి. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. ఒకవేళ చనిపోయిన ఎవరైనా మనుషులు కూడా చనిపోతే కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళని లేపగలిగిన వాళ్ళు ఈ భూమి మీద ఎవరు లేరు. కానీ ఆయన ఎవరినైతే పాడని ముడితేనే పాడ లేచిపోయింది. ఆమేన్. చచ్చిన వాడు లేచిండు. ఈరోజు ఆ యాయిరు కుమార్తె దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు బాగుపడ్డది. ఆమేన్. ఒక శతాధిపతి ఇంట్లో వెళ్ళి ఆయన బాగు చేసిండు. లాజర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు లాజర్ బయటికి రానంగానే సమాధులు తెరుచుకొని సమాధులు పగిలించి సమాధిలో నుంచి బయటకు వచ్చిన 4 రోజులు కంపు కొట్టిన శవం కూడా. అలాంటప్పుడు మరి నేను లేస్తానని మీరు ఎందుకు నమ్ముతలేరు? స్తోత్రం కలుగును గాక. నమ్మాలి. నమ్మిన వారు సూచక్రియలను చూడగలుగుతారు. ఆమేన్. ఆయన ఏదైనా చేయటకు శక్తివంతుడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందుకని మీరు చెప్తున్నాడు. ఆయన కొన్ని విషయాలు ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే, చేతులు చూడండి, ఇదిగో నేను చేసిన క్రియలను మీరు ఒకసారి మనసులోకి తెచ్చుకోండి. వాళ్ళని లేపిన వాడు నేను ఎందుకు లేవలేను? దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక అని వాళ్ళని నమ్మించిండు, చూపిస్తుండు. స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆమేన్. చూద్దాం. ఆయన చిన్నవాడా లెమ్మని నీతో చెప్పుచున్నాననగా ఆ చనిపోయిన వాడు లేచి కూర్చుండి మాటలాడసాగెను. హల్లెలూయా. చచ్చినోడు కూడా లేచి మాట్లాడుతుండ్రు. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. ఆయన చేసిన సూచక్రియలు ఎంత బాగున్నాయి. ఇప్పుడు ఎంతమందికి అర్థమైంది? చనిపోయిన వాడు కూడా లేస్తాడా? ఖచ్చితంగా లేస్తాడు. ఎందుకంటే అలాంటి శక్తి కలిగిన శక్తిమంతుడు ఈరోజు ఇంకా ప్రపంచం మీద లేరు. ఆయన చేసినట్టుగా చాలామంది చేయాలని చూస్తున్నా కానీ, ఎంతమంది చేసినా కానీ ఒకవేళ ఇప్పటికి కూడా సేవకుల లోపల అంతటి విశ్వాసం ఎవరి లోపల ఉన్నదని అంటే వాళ్ళ ద్వారా కూడా దేవుడు చేస్తుండు. సూచక్రియలు ఇంకా చేస్తలేనని అసలే లేదు. నాకంటే ఎక్కువ చేస్తానని చెప్పిండు. ఏం చేస్తాడు? నాకంటే ఎక్కువ కూడా మీరు చేయగలుగుతారన్నాడు. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. దీనికి మనము గన్నవరంలో జరిగిన సూచక్రియ మనకి ఇంకా మన మధ్యలో ఉంది. గన్నవరంలో ఎంతమంది అప్పుడు విన్నరినా సాక్ష్యం? ఎంతమంది విన్నారు? ఒక టీవీ, ఒక అబ్బాయి వచ్చి చచ్చిపోయిన లేచి వచ్చింది సాక్ష్యం ఇలా పలికిను. ఎంతమంది విన్నారు? చేతులు ఎత్తండి. ఇద్దరే ఉండేది. అప్పుడు విన్న వాళ్ళు ఎంతమంది? మరియా, కవిత ఇద్దరే ఉండరు. ఇంకా వచ్చి ఇక్కడ అంత దూరంకి వచ్చి ఇక్కడ సాక్ష్యం ఇచ్చిపోయింది. స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆ టైంలో చాలా భయంకరమైన సూచక్రియ అది.
భయంకరమైన సూచక్రియ. ఆమేన్. సమాధి ఇట్లా తీసుకొని పోతుంటే పాడ మీద తీసుకొని పోతుండ్రు. అక్కడ మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ మీటింగ్లో చాలా చక్కగా జరుగుతుంది. గన్నవరంలో మీటింగ్ చేస్తున్నాను, దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ అక్కడ చెప్తున్నప్పుడు ఆ అబ్బాయి విషం జాగి చనిపోయినట్ట. విషం ఇంట్లో పోసుకొని చనిపోయి, ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు ఊరెళ్ళిండ్రు, ఆయన ఏమో విషం పోసుకొని చనిపోయాడు. మంచిగా పండుకున్నాడంటే ఇట్లా మంచం మీద పండుకొని, అప్పటికి ఒక దినమంతా అయిపోయింది. దినమంతా అయిపోయేసరికి ఆయన కూడా తెలియదు మేము ఇక్కడ మీటింగ్ జరుగుతుంది. తర్వాత వాళ్ళు వచ్చిండ్రు, పొద్దున్న నుంచి హడావిడి గోలగోల అవుతుంది, అబ్బాయి చనిపోయిండు నన్ను. రాత్రి 8 గంటల రాత్రికి ఆ శవాన్ని తీసుకొని పాడ మీద పోతుంటే తెలియదు మీటింగ్కి వెళ్ళి ఇదే మాట చెప్తున్నా. అక్కడ ఒక కుమారుణ్ణి, ఈ మాట నాకు గుర్తుకు రాగానే అది గుర్తుకొస్తుంది నాకు. ఇదే మాట మీటింగ్లో చెప్తున్నా నేను. చచ్చిన వారిని ప్రభు లేపగలుగుతాడు, స్తోత్రం కలిగిన గాక. ఆ పాడని ముట్టినప్పుడు ప్రభు ఆయన లేపిండు అని చెప్పి, ఇప్పుడు పాడల మీద ఉడుతున్న ప్రతి శవము ఆయన మాటకు సెలవిస్తే చాలు ఆ శవాలు బయటకు వస్తాయి, స్తోత్రం కలిగిన గాక అన్నప్పుడు ఆశ్చర్యమైన కార్యం అక్కడ జరిగింది. ఆ శవం లేచుకొస్తుంది. దాదాపు ఆ పిల్లగాని వయసు కూడా ఎంత ఉండదు అంటే మన దగ్గర ఉండడు 17 సంవత్సరాలు, 17, 18, 16 అంతే, 20 సంవత్సరాలు కూడా లేడు, చిన్నవాడే. లేచి కూర్చున్నాడు. అక్కడికి లేచి కూర్చుంటే అందరూ ఈయన బ్రతికే ఉన్నాడని చెప్పి హాస్పిటల్ తీసుకుపోతలేరు. హాస్పిటల్ తీసుకుపోతానంటే నేరుగా హాస్పిటల్ రాలే, నేరుగా మీటింగ్ స్థలానికి వచ్చిండు, స్తోత్రం కలిగిన కాక. మీటింగ్ స్థలానికి వచ్చి అక్కడ సాక్ష్యం ఇచ్చాడు. ఏం తెలుసమ్మా, యేసు అప్పటికి అబ్బాయి వెళ్ళిపోయి చనిపోయి ఒక దినమంతా 24 గంటలు పడి వచ్చి ఎక్కువైపోయింది. ఇక్కడ టీవీలో కూడా ఆయన సాక్ష్యం చూసిండ్రు. ఇక్కడికి వచ్చి మన పాత చర్చ ఉండే ఆ అబ్బాయి చెప్తున్నప్పుడు ఆయన బడి ఇంకొక ఆయన కూడా తీసుకొచ్చి టీవీలో కూడా సాక్ష్యం తీసుకుంటాడు. చక్కగా ఆయన అడిగిండ్రు, ఎక్కడ పోయినా ఎట్లానంటే, నేను పోయినాను, చనిపోయినా, నేను పోయినాను, నాకు తెలిసి నేను ఇట్లా అయిపోయింది, నేను పరలోకం పోయి వచ్చినాను. ఎక్కడ పోయి వచ్చినాను? పరలోకం పోయినాను. నేను అక్కడ యేసు ప్రభువుని చూస్తున్నా, అక్కడ వెళ్ళి నిలబడుతున్నా. ఎందుకు వచ్చినావు అని అన్నాడంట. ఎందుకు వచ్చినా ఇంత జరిగిందంటే, ఏం మాట్లాడతలేను, నీ టైం ఇంకా కాలేదు, నువ్వు ఎందుకు వచ్చినావు ఇక్కడ, నువ్వు వెళ్ళిపో అన్నాడంట. ఇంకా నేను పోను అంటున్నాడు, డైరెక్ట్ మాట్లాడుతున్నాడు. నేను పోను, అందరు నన్ను విసిగిస్తున్నారు, వాళ్ళ అమ్మ, వాళ్ళ నాన్న, వాళ్ళ కుటుంబం అందరు విసిగిపోయాడు. పిల్లగాడు అప్పుల బాధకు చచ్చిపోయాడు. వాళ్ళ ఇంట్లో అందరూ అప్పులు అంటారు, అన్ని పరిస్థితి బాగాలేదు. నువ్వు వెళ్ళు, నేను అద్భుతం చేయబోతున్నాను. నేను వెళ్ళడానికి లేదు, ఇప్పుడు మా వాళ్ళు నా శవం కూడా కాలబెట్టుంటారు అన్నాడట. ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడ. ఇప్పుడు తీసుకుపోరు వాళ్ళు, ఇప్పుడు తీసుకుపోతుండ్రు, ఇదిగో ఆయన నిన్ను పిలుస్తాడు, ఇప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపో అని చూపించిండు. దేవుడికి మహిమ కలిగిన కాక. ఆయన పిలిచినప్పుడు మంచి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు. అదే టైంలో వాక్యం చెప్పడం, అదే టైంలో జీవపడం. ఆయన నేరుగా వచ్చి లేచి, నేను ప్రభుని చూసిన, యేసు ప్రభుని చూసిన, మారు మనసు లేని పిల్లగాడు ఫస్ట్ టైం దేవుని చూసి రక్షణలోకి వచ్చిండు. దేవుడికి మహిమ కలిగిన కాక. వాళ్ళ కుటుంబం అంతా రక్షణలోకి వచ్చి, దేవుడు గన్నవరంలో జరిగింది, విజయవాడ దగ్గర. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. దేవుడు దాన్ని చక్కటిగా కార్యము చేసి చూపించండి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఆయన చేస్తాడు ఏదైనా కూడా. నాకు ఈ చనిపోయిన వాళ్ళు అని అంటే రెండో సాక్ష్యం మన మధ్యలో కవితనే ఉంది. కవిత బిడ్డనే ఇప్పుడు పండు ఊరంతా చచ్చిపోతుందని చెప్పిండ్రు. గర్భంలో బిడ్డ చచ్చిపోయిందని డాక్టర్లు సాక్ష్యం ఇచ్చిండ్రు. గర్భంలో ఉన్న బిడ్డ చనిపోయిందని సాక్ష్యం ఇచ్చిండ్రు. అయినప్పటికీ దేవుడు ఆమెకు 7వ నెల, ఆమెకు 5వ నెల ఉన్నప్పుడు చెప్పినాను. 5 నెలలు ఉన్నప్పుడు ఉన్నది కదా మన మధ్యలో ఉంది. ఇంకా ఉందా? మైకి అమ్మ ఆమెకు చెప్తుంది. ఎప్పుడు చెప్పిండ్రు సాక్ష్యం? 5 నెలలు. 5వ నెలలోనే ఉన్నప్పుడు చెప్పిండ్రు. అవును, 5వ నెలలో ఉన్నప్పుడే దేవుడు నాకు దర్శనం చూపించిండు. నీ గర్భంలో ఉన్న బిడ్డ ఇట్లా చక్కగా ఒక బిడ్డ, పసిబిడ్డ, నాకు తల్లి గర్భసంచి మాత్రంలో గర్భసంచిలోకి ఒక బిడ్డ బయటకు వెళ్ళిపోతుండే చూసినప్పుడు దాన్ని చూపించి ఆ బిడ్డను ఇట్లా ప్రార్థన శక్తితో ఆ బిడ్డను మరలా లోపలికి వేస్తాను. మొత్తం అంతా బిడ్డ బయటకు వెళ్ళిపోతుండే, సగం అయిపోయి ఇట్లా బిడ్డ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ లోపలికి వేసేసిన సంచిలోకి నా బిడ్డ నిలబడిపోయింది. ఆ దర్శనం నాకు కనబడ్డదమ్మా అన్నప్పుడు ఫస్ట్ నమ్మలేదు, నేను కూడా వదిలేసుకున్నాను. తర్వాత 8వ నెల, ఎన్నో నెల, 7వ నెల, 8వ నెలకు వచ్చేసరికి ఆమె భయంకరమైన పరిస్థితితో బ్లీడింగ్ అయిపోయి
బిడ్డ చనిపోయిందని చెప్పిండ్రు. అప్పుడు కూడా ఇక్కడ మీటింగ్ జరుగుతుంది. దానిలో ఫస్ట్ వచ్చిండ్రు, ఇక్కడ మీటింగ్ జరుగుతుంది. అందరు వెళ్ళిండ్రు. హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతే భారతమ్మ కూడా ఉందనుకుంటా, ఉన్నామ్మా భారతమ్మ స్టెఫెన్. కానీ అలా భర్త మాత్రం వచ్చి చెప్తున్నాడు చనిపోయిందని చెప్తే ఆయన భర్త విశ్వాసం. అందరు చెప్తున్నారు చనిపోయిందని, గర్భంలో బిడ్డ వెళ్ళిపోయింది తీసేయాలని అంటుండ్రు. నాకు వాళ్ళ మీద కాదు, నువ్వేం చెప్తావు అని అడిగినాను. స్టెఫెన్ అడిగిండు, నువ్వేం చెప్తావు నాకు అని అడిగిండు. ఏం చెప్తానంటే, ఏం లేదమ్మా, నాకు దేవుడు చనిపోయినట్టుగా చూపించలేదు, ఆ బిడ్డ బ్రతికే ఉంటుందని చెప్పిండు. నాకు అట్లా చూపించలే, నాకు దేవుడు బ్రతికే ఉంటుందని చూపించిందంటే మరి ఏమంటావు, తీయల్లా వద్దని అన్నాడు. అస్సలు తీయొద్దన్నాను. 4 అయింది, అప్పటికి 4-5 అయింది అనుకుంటా. హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళిండ్రు. అక్కడ వెళ్ళి చెప్తే ఇప్పుడు ఆమెనే చెప్తుంది. ఏమని చెప్పుడమ్మా, చెప్పు డాక్టర్ ఇక్కడికి వస్తావా, చెప్పు, బాగుంటుంది నీది. దేవుడు నీ సాక్ష్యము ఈరోజు అనేకులకు కూడా వినబడుతుంది. మంచి టైంకి వచ్చినా ఇక్కడ రా. కొంచెం ఆమె వెయిట్. అయితే డాక్టర్ చెప్పింది బేబీ చనిపోయింది అని చెప్పేసింది డాక్టర్. చెప్పంగానే తన సేవకుని ప్రభు నడిపించి వెంబడే ఆ గర్భం పైన చేయిపెట్టి ప్రేయర్ చేసి వెంటనే కాలే. మళ్ళీ గాంధీకి పోయింది కదా, మళ్ళీ గాంధీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినాం. గాంధీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా కానీ అక్కడ కూడా చెప్పిండు డాక్టర్. ఏమని చెప్పిండంటే లోపల బేబీ లేదే అని చెప్పింది. అయితే మళ్ళీ బేబీ లేదని చెప్పగానే మళ్ళీ ఒక సేవకుని ప్రార్థన ద్వారా అక్కడ ఏమైందంటే ఆ స్కానింగ్ తీసి లేదు బేబీ అని అంటుంది. కానీ దేవుడు చెప్తుండే తన సేవకునికి బేబీ ఉంది అని చెప్పిండు. ఆ విధంగా దేవుడు అద్భుతం చేసిండు. ఆమేన్, స్తోత్రం కలుగును గాక. ఖచ్చితంగా డాక్టర్లతో నాకు సవాల్ జరిగింది, రిపోర్ట్ కూడా నేను కావాలి. మళ్ళీ స్కానింగ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మళ్ళీ వచ్చింది చనిపోయిందని చెప్పిండు. బేబీ మొత్తం కరిగింది అని చెప్పి మళ్ళీ స్టెఫెన్ వచ్చి చెప్పి నాకు. స్టెఫెన్ చెప్పగానే నేను అడుగుతున్నాను, ఏమంటావు, బేబీ మొత్తం కరిగిపోయిందంట, ఒకవేళ పుడితే కూడా కాళ్ళు చేతులు ఉండవు అంట అన్నాడు. ఏమని చెప్పారంటే కాలు చేతులు ఉండకుండా పుడుతుంది, లేకపోతే సగం అవయములు లేకుండా వస్తుంది అని చెప్పిరంట. నువ్వేమంటావు అని అడిగిన, మళ్ళీ అడిగినాను. అడిగితే అదే గాంధీ హాస్పిటల్కి అప్పుడేదే రాత్రికి వెళ్ళి మోకాళ్ళ మీద ఉండి అక్కడ ప్రార్థన చేసి, దేవా మరి నువ్వు చెప్పినావు కదా ఏం చేయమంటావు అనేసినప్పుడు విశ్వాసం తెచ్చి అప్పుడు ఆ తల్లి ఏమంటుందంటే, ఒక్కసారి నువ్వు ప్రార్థన చేయి నా గురించి అన్నది. నేను ఇంతవరకు ఏ స్త్రీని కూడా గర్భం మీద చేయబెట్టి ప్రార్థన చేయలేదు. మొట్టమొదటి తల్లి ఆ బిడ్డకు, ప్రభా నేను కాదు, నా చేయగలదు, నువ్వు చెప్పిన మాట ప్రకారంగా ఇప్పుడు ఈ బిడ్డలో ఉన్న గర్భం మళ్ళీ లోపల వెళ్ళిపోను గాక, నువ్వు చూపించిన దర్శనమే నెరవేర్చబడును గాక అని ప్రార్థన చేసినాక కొద్దిసేపటికి మళ్ళీ హార్ట్ బీట్ వాడుతుంది, మంచిగా చక్కగా ఉంది అని అన్నారు. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. మళ్ళీ స్కానింగ్ తీయమనంటే ఆ డాక్టర్తో నాకు పోటీ అయింది. స్టెఫెన్ ఉన్నాడు. నువ్వా డాక్టర్ మేమా డాక్టర్ అని అడిగిందామె గాంధీలో. అయితే తండ్రి ఎవరు అని అంటే స్టెఫెన్. మరి నువ్వెందుకు వాదిస్తున్నావు అన్నది. మేమిద్దరం పక్కనే ఉంటే నువ్వెందుకు వాదిస్తున్నావు అంటే మా పాస్టర్ అని చెప్తున్నాడు. పాస్టర్లు ఇంటికాడ ఉండాలి, ప్రేయర్ చేసుకోవాలి, అది మీ ఇష్టం, అది మా ఇష్టం కాదని. అయినా సరే ఒక్కసారి స్కానింగ్ తీయను. నాతో పాటు ఇంకా సేవకులు ఉండరు, అందరు చెప్తుండ్రు చనిపోయిందని. అందరి నోట్లకి వెళ్ళి వచ్చింది. కానీ నా దేవుడు నాకు అట్లా చూపించలే, బ్రతికే ఉంటుందని చెప్పిండు. ఖచ్చితంగా ఆ ఒక్క మాటను బట్టి గట్టిగా ప్రార్థన చేసి అడిగితే స్కానింగ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి చక్కగా బిడ్డ ఆడుతుంది. ఎంత పుట్టింది, ఎంత ఉండే, 1 kg 25. ఇంత ఎలక పిల్లలాగా ఉంది, చిన్నగా, ఇంతనే చిన్న పిల్లలాగా. అలాంటి పాపను ఈరోజు పెళ్ళికి తయారైపోయింది. చప్పట్లు కొట్టాలి, దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. సిద్ధపరుస్తున్నాడు. ఇప్పుడు కూడా చక్కగా బిడ్డ పెరగడానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రభు శరీరం ఇస్తాడు, ప్రభు రక్తం తాగుతాం. నేను ప్రతిసారి ఆమెకు చిన్న విరిగేంత వరకు అప్పటి నుంచి ఆమెకు ఏం అలవాటు అంటే ప్రభు రక్తమే ఇవ్వడం. అందరేమో మనుషుల రక్తంతో బ్రతికిండొచ్చు, కానీ ఆ బిడ్డ మాత్రం వేసే రక్తం ఇక్కడ పోస్తున్నప్పుడు బ్రతుకుతా ఉంది. హల్లెలూయా. ఒకవేళ చనిపోయిన వారిని దేవుడు లేపుతాడు అని అంటే చెప్పింది కదా, నాకంటే కూడా మీరు గొప్ప కార్యం మీరు చేయగలుగుతారు అని అన్నాడు. వాస్తవం, అది వాస్తవం. దేవుడు గొప్పవాడు. నువ్వు దేని మీద నమ్మకం పెట్టినావు అంటే నేను ఇప్పటికీ ఇది ఒక్కడిని కాదు, ఇట్లా 5 జరిగినాయి. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. ఒకసారి నాకు తెలియదు, ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు అమాస ప్రార్థన జరుగుతుంది మన దగ్గర. హాస్పిటల్కి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి నేరుగా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వండబెట్టిండ్రు. సవాల్ చేస్తుండ్రు, ప్రార్థన చేసి మంచిగా తాగిండ్రు. అప్పుడప్పుడు చచ్చిపోతారు, వీళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారు, కొంచెం తీసుకుంటాను. DCMలో తీసుకొచ్చిండ్రు, 20 మంది వరకు వచ్చిండ్రు, ప్రార్థన చేస్తుండ్రు. నేను తీసుకొచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. చనిపోయినా అంటే అనుకోలేదు, ప్రార్థన చేసినాం. ప్రార్థన చేసి కూర్చోబెట్టాను. ప్రార్థన చేసి ఏమైంది అని చెప్పి ప్రార్థన చేసి కొంచెం కూర్చో అని చెప్తుండ్రే. కూర్చున్నాడు, నీళ్ళు తాగిపోయినాం. తాగినాక అప్పుడు చెప్తుండ్రు,
మేము ఆయన నీడికెళ్ళి తీసుకురాలి, గాంధీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి శవాన్ని తీసుకొచ్చిన మనిషి. స్తోత్రం కలుగును గాక. మేము ఆయన బ్రతికిండని తీసుకురాలేదు, చనిపోయిండు. అయితే ఇంటికి తీసుకుపోండి అంటే ఇంటికి తీసుకురాకుండా ప్రార్థన జరుగుతుంది కదా, మరి ఇంటికి తీసుకొచ్చినాము అని అంటే దేవుడు గొప్ప కార్యం చేసి తెప్పించాడు. అదే చెప్పినట్టు నేను కూడా భయపడగా కావచ్చు. ఒకళ్ళు నాకు కూడా ముందే చెప్పినట్టే, చనిపోయిందని చెప్పినట్టే చెప్పాలి. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు తెలుసా? ఉన్నట్టుండి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడు, ప్రార్థన చేయండి అని అన్నాడు. వాళ్ళ విశ్వాసం చూసిండ్రా? వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళ విశ్వాసం ఎంత ఉంది? కళ్ళు తిరిగి పడిపోయిండు, ఇంటికి తీసుకుపోకుండా వాళ్ళు నేరుగా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వేసేసిండ్రు. ఇక్కడ బలిపీఠం దగ్గర బలిపీఠం ముందే వేసేసిండ్రు. వాళ్ళ నమ్మకాన్ని బట్టి దేవుడు నిజంగా చెప్తున్నాడు, నేను కాదు, మన జీవం గల దేవుడు ఆయన ఏదైనా చేయగలుగుతాడు, ఆయన ఏదైనా చేయగలుగుతాడు. ఆ నమ్మకాన్ని మాత్రం ఉండాలి. అందుకే ఒక తండ్రి వచ్చి యేసుప్రభుని అడిగిండంట, మాట మీకు చెప్పిన మొన్న, ఏమని? అయ్యా, నా కుమార్తె చనిపోయింది, అయినా సరే నాకు నమ్మకం ఉంది, నువ్వు వచ్చి కనుక ఆమె మీద చేయి పెడితే నా బిడ్డ బాగుపడుతుందయ్యా, నా బిడ్డ లేస్తుంది అని ఒక నమ్మకం నాకు ఉంది అని అన్నప్పుడు, నీ నమ్మిక చొప్పున నీకు జరుగునగా అక్క. అందుకే నేను చాలామంది నమ్మకం మాత్రం పెడితే చాలు, దేవుడు ఏదైనా చేస్తాడు. లేచినాక చెప్తున్నారు నాకు, బిడ్డ చక్కగా లేచినాక నీళ్ళు తాగినాక చెప్తుండ్రు. అప్పుడు ఆమె ఏడ్చి, నిజంగా చెప్పాలి ఆశ్చర్యం, ఆమెనే మొత్తం అక్కడ బండలకు అప్పుడు పాత చర్చలో ఉన్నప్పుడు టైల్స్కు దాదాపు చచ్చిపోయిందని డాక్టర్లు చెప్పి పంపించేసిండ్రు, అయిపోయిందని. కానీ యేసుప్రభు లేపిండందుకు నేను ఒక కృతజ్ఞతగా ఉంటానని చెప్పి చక్కగా బాప్తిసం తీసుకున్నారు. తర్వాత ఆ బండలు మొత్తం వాళ్ళే వేసి కొన్ని రోజులు సాక్షి చెప్పిండు, డాక్టర్ చనిపోయిందన్న దేవుడు నన్ను బ్రతికించిండు అని చెప్పి దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. అది మనుషులలో కాదు, అది దేవుడు కార్యం ఏదైనా జరుగుతుంది. ఆయన ఆ రోజు అందుకే నిన్న నేడు రేపు ఒకటే రీతిగా ఉన్నాడు. ఈరోజు కూడా అదే దేవుడు ఇంకా ఉన్నాడు. నమ్ముట నీ వల్లనైతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే. ప్రభువా, పోలీసులు కొట్టి పాడేసి నరాలు పగిలిపోయినాయి. నరాలు పగిలిపోయిన నన్ను నిలబెట్టినప్పుడు మరి అందరిని ఎందుకు నిలబెట్టాడు? నిన్ను నిలబెట్టలేడా? ఖచ్చితంగా నిన్ను కూడా దేవుడు నిలబెట్టగలుగుతాడు. నీ జీవితంలో కూడా దేవుడు అద్భుతం చేయగలుగుతాడు. డబ్బులు ఉంటేనే కాదు, లక్షలు ఉంటేనే కాదు, నువ్వు నమ్మకం మాత్రం పెట్టు, దేవుడికి మహిమ కలుగును కాదు. నీ జీవితం కట్టబడ్డమే శ్రేష్టమైనది. అందుకే ఆయన మీద నమ్మకం పెట్టు. ఆమేన్. నమ్మిన వారిని ఎప్పుడు నట్టెట్ల ముంచాడు, నమ్మిన వారిని పైకి లేపే దేవుడు, దేవుడికి మహిమ కలుగును కాక. హల్లెలూయా. ఎంతమందికి అర్థమైతే నేను చెప్పేది? మృతులను సైతము లేపగలిగిన శక్తిమంతుడు. ఆమేన్. ప్రభుకు మహిమ కల. ఇంకొకటి ఉంది, చాలా చక్కగా సాక్ష్యాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ చెప్పాలంటే ఇక కొంతమంది చెప్పారంటే భయంకరమైన సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి. పనులు ఊడిపోయినాయి ఎక్కడెక్కడ. నాకు కొత్త విశ్వాసంలో అది పనులు మొత్తం ఊడిపోయినాయి. ఫిక్స్ వచ్చి రోడ్ల మీద పడేటాయన పనులు ఊడిపోతే కూడా నాకు తెలియదు, ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు. వచ్చి నాకు ప్రార్థన చేయమనంటే విశ్వాసంతో పెట్టి కొంచెం వేసి రక్తం తీసి నోట్లో పోసి ఆ ఊడిపోయి పన్ను కింద పడితే ఆ పన్ను తీసి పెట్టినాను. పెట్టి అయ్యో ప్రభా నేను ఏం చేయాలో నాకు అర్థమవుతలేదని చెప్పి విశ్వాసంతో ఆ పన్ను అట్లే పెట్టి వేసి రక్తం పోసినాను. ఈ రోజు వరకు ఆ పనులు ఊడిపోలేదు. దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక. అలా ఆ తల్లి మంచి సాక్ష్యం ఇస్తుంది. ఇంకా మన మధ్యలో తిరుగుతున్నాడు ఆయన, కాశీనాథ్ ఇంకా తిరుగుతున్నాడు. అప్పుడు బాప్తిసం తీసుకోవాలి, ఏం లేదు, తాగుతున్నాడు. ఇప్పుడు మాత్రం దేవుడే అని చెప్పి దేవుడి దగ్గరికి వస్తూనే ఉన్నాడు. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. ఆయన చిత్తము మన మధ్యలో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆమేన్. మనం ఒక్కసారి గట్టిగా పట్టుకున్న దేవుడు నమ్మకస్తుడు. ఆయన ఏదైనా చేయటకు శక్తిమంతుడు. ఆ రోజున్న శక్తిమంతుడు ఈరోజు లేదా? ఆ రోజు కంటికి కనబడ్డాడు, ఈరోజు కనబడకుండా దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు. స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆయన నమ్మకం ఉంది. అందుకే మరియ నమ్మింది కాబట్టి అద్భుతం చూసింది. ఈరోజు నువ్వు కూడా నమ్మకం ఉన్నది కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చినావు. నీకు నమ్మకం లేకపోతే ఇక్కడ రాదు. ఇప్పుడు నమ్మకం ఉంది కాబట్టి నువ్వు చూడగలుగుతున్నావు అన్ని. నీ నమ్మకం చొప్పున నీకు జరగబోను గాక. అందరు చెప్పండి, నా విశ్వాసం చొప్పున దేవుడు చేయబోతున్నాడు. అందుకే నీ విశ్వాసం ఎంత ఉంది, ఏది నమ్ముతున్నావు నువ్వు? ఊరికే వచ్చిపోయినంత మాత్రమే కాదు, కూర్చున్నంత మాత్రమే కాదు, ఖచ్చితంగా యేసు ప్రభు నా జీవితంలో చేస్తాడని ఒక నీ విశ్వాసం ఉంటే దేవుడు అద్భుతం చేయబోతున్నాడు. చేస్తాడు. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. అందుకే స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాడు. ఆయన వాళ్ళకి చేతులు చూపించి లూకాసు వార్త 24వ అధ్యాయం 34వ వచనంలో
11 మంది మళ్ళీ శిష్యులు కనబడారంట. ఇక్కడ రెండోసారికి మళ్ళీ వచ్చిండు. ఒక మనిషి నమ్మకం లేదు, నమ్మకం లేక అపనమ్మకంతో ఉన్నాడంట. శిష్యులలోనే ఒక వ్యక్తి, ప్రధాన వ్యక్తి ఎవరంటే తోమా. ఆయన వచ్చి మళ్ళీ ఒక 8 దినముల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చిండు. అదే లూకాసు వార్త 24 చూద్దాం, 36వ వచనం. అయితే వారు దిగులు పడి భయాక్రాంతులై భూతము తమకు కనబడినని తలంచిరి. ఏం కనబడరంట వీళ్ళకు భూతంలా కనబడుతున్నప్పుడు. అంతకుముందేమో నీళ్ళ మీద నడిచి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు భూతమే అన్నారు. ఇప్పుడేమో ఆయన నేరుగా లేచి వస్తానని చెప్పిండు. మళ్ళీ చెప్పి వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఏమంటారు, ఇప్పుడు ఇప్పటికి కూడా చాలామందికి ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రార్థన చేసి ప్రభువా నా జీవితంలో నువ్వు ఒక్కసారి దర్శించవని, మరి నేను దర్శిస్తుండొచ్చు, కొన్నిసార్లు నువ్వు అమ్మో దయ్యం వచ్చిందని చెప్పి నువ్వు పారిపోతే చాలామందికి ప్రార్థన చేస్తారు, ప్రభా నన్ను దర్శించావంటే. మరి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కొంతమందికి అమ్మ నాకు ప్రార్థన చేస్తుంటే ఎవరో వచ్చిన పక్కన నిలబడ్డారు, ఏదో వచ్చింది, మరి ఆయనే వచ్చిండొచ్చు కదా, మరి ఎందుకు నమ్మ? ఏదో గాలి వచ్చింది, మరి ఆయన వస్తున్నప్పుడు గాలి సముద్రాలు కదులుతాయి, దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. మరి దర్శించి ప్రభాని ఎందుకు అడుగుతాలి? అడుగుతున్నప్పుడు ఆయన వచ్చిండొచ్చు. మళ్ళీ తిరిగి ఉల్టా లేనిపోయిన ఆయన మీదనే నేరాలు పోవడం కష్టం కదా. చూడొచ్చు అక్కడ ఏమంటున్నారు, భూతమని తమకు కనబడిన భూతము తమకు కనబడినని తలంచిరి. అప్పుడు ఆయన, మీరెందుకు కలవరపడుచున్నారు? మీ హృదయములలో సందేహములు పుట్టనేలా? నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి, నన్ను పట్టి చూడుడి. నాకున్నట్టుగా మీరు చూచుచున్న ఎముకలను మాంసమును భూతమునకు ఉండవని చెప్పి. అబ్బా, నాకున్న ఎట్టుగా ఎముకలు కానీ నాకు ఉన్నట్టుగా ఇదిగో శరీరం కానీ భూతాలకు ఉండవు అంటే దాని అర్థం ఏంది? భూతాలకు ఉంటాయా ఉండయా? ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టుగా దాని అర్థం ఏంది? దయ్యాలకు ఉంటాయా? ఉండవు. ఎవరికి ఉంటాయి మరి? ఇవి మనుషులకే ఉంటాయి. అందుకనే భూతాలు ఎట్లుంటుంది సంగతి మనకు తెలియదు, కానీ ఆయనకు తెలుసు. ఆమేన్. కొంతమంది నాకు దయ్యం కనబడేది ఎట్లుంటుంది అంటే ఏమో చెప్పరు. చాలామంది అంటారు దయ్యం కనబడేది ఎట్లుంటుందమ్మా అంటే ఏమో అని చెప్తారు. నిజంగా దయ్యానికి ఇప్పుడు మాంసం ఉంటుందా? ఎముకలు మాంసం ఉంటాయా? ఉండయా అని చెప్పిండు. మరి ఉన్నాయని మనుషులు ఎట్లా చెప్తారు అంటే ఇవన్నీ ఏంటి? కట్టుకథలు. స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆమేన్. 20వ అధ్యాయము 26వ వచనం నుంచి చదవమ్మా. యోహాను సువార్త. యోహాను సువార్త 8 దినములైన తరువాత ఆయన శిష్యులు మరలా లోపల ఉన్నప్పుడు తోమా వారితో కూడా ఉండెను. తలుపులు మూయబడి ఉండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలిచి, మీకు సమాధానము కలుగునుగాక అనెను. అప్పుడు తోమా లేడు కాబట్టి ఒక్క మనిషి లేకపోతే, ఒక్క శిష్యుడు లేకపోతే మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చిండు. ఎందుకంటే ఆయన మళ్ళీ వచ్చి ఆ తోమాకు కనబడ్డాడంట. ఎందుకంటే ఈ 10 మందికి ఫస్ట్ కనిపించినప్పుడు అయ్యో మేము యేసుప్రభు వచ్చిండు మా మధ్యలో కనండు, మేము నమ్మను కదా, ఆయన చేతులలో ఆయన గాయాలలో నేను ఏలు పెట్టి చూస్తే కానీ నేను నమ్మనని అడిగిన. ఆయన ఎట్లా సొంటాడో, ఆయన ఎవరు వచ్చిందో, దయ్యం వచ్చిండో వచ్చి మీ దగ్గరికి, అందుకనే మేమైతే నమ్మా అని తోమ గట్టి విషయం అంత గట్టిగా చెప్పిండు. వేసే 12 మంది శిష్యులు ఉన్నప్పుడు నేను మళ్ళా వస్తాను మీ దగ్గరికి, నేను వచ్చిన తర్వాత మీరు నేను కలిసి, ఇంకా నేను చాలా పని ఉంది నాకు, నేను 3 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వస్తాను, లేస్తాను, నాకు చాలా పని ఉంది, ఇంకా నా దాహం తీరలే అన్నట్టుగా యేసుప్రభు వారు చెప్తే కూడా ఆ 11వ శిష్యుడు తోమా నమ్మలే. ఈరోజు నిజంగా ఏ తోమానైతే నమ్మలేదో అదే తోమా ద్వారా ఇండియాకు సువార్త బయటకు వచ్చింది. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. అందుకని ఇప్పటికి కూడా చాలామంది తోమా సువార్త పట్టుకునే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది నమ్మనట్టుగా ఉంటారు, నమ్మనట్టుగానే ఉంటారు. ఆమేన్. చూద్దాం. తరువాత తోమాను చూచి, నీ వేలు ఇట్టు చాచి నా చేతులు చూడుము. నీ వేలు చాచి ఒక్కసారి నీ వేలు చూపి అయ్యా, ఇదిగో ఇక్కడ దాచి నా గాయాలను చూడు, ఇందులో ఏలు పెట్టు, ఇదిగో నా పక్కటెముకల్లో ఉన్న గాయం చూడు, ఇదిగో నా పక్కటెముకల్లో బల్యంతో పొడిచింది కదా, ఆ పోయబడిన గాయంలో వేలు పెట్టుమని చెప్పి ఆ ఏలు తీసి పక్కటెముకలో పెట్టుకున్నప్పుడు మనం చూడండి అక్కడ, నీ చెయ్యి చాచి నా ప్రక్కలో ఉంచి అవిశ్వాసివి కాక, ఏం కాక? అవిశ్వాసివి కాక విశ్వాసివై ఉండుమని. విశ్వాసివై ఉండు. నమ్మినా అని చెప్పినవయ్యా, నిన్ను చూసి మళ్ళీ అనేకులు అపనమ్మకం అనుకుంటారు అన్నప్పుడు. అందుకు తోమా ఆయనతో, నా ప్రభువా నా దేవా అనెను. అయ్యో నా ప్రభువా నా దేవా నన్ను క్షమించు అని చెప్పి
ఆయనను పట్టుకున్నాడు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ తోమా స్టోరీ చాలా బాగుంటుంది. ఎంతమంది తెలుసు? అదే తోమా వేల్లో ఎవరు అందులో పెట్టిండు? అప్పుడు అందులో ఏముంటుంది? రక్తపు మరకలతోటి. ఆయన నేను ముట్టిన ఆయన గాయాలు, ఇదే గాయమును ప్రపంచమంతా చూపిస్తా అని చెప్పి ఆ గాయాలతో నేరుగా సువార్త కొరకు ఇండియాకి వచ్చిండు. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. ఎక్కడికి వచ్చిండు? తక్కిన వాళ్ళంతా రోమ్లో, కొంతమంది పేతురు గారికి వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడక్కడ ఆంధ్రయ్య కూడా అక్కడక్కడ అందరు 12 మంది శిష్యులు వెళ్ళిపోతే ప్రత్యేకంగా మాత్రము తోమా, మనం అందరం ఇండియాలో ఉన్నాం కాబట్టి తోమా నేరుగా ఫస్ట్ టైం చెన్నైకి వచ్చిండు. మెడ్రాస్కి వచ్చి అక్కడ చిన్న గ్రామం, అది మన పెద్ద కూడా లేదు, సముద్రం పక్కనే చిన్న గ్రామం. చిన్న గ్రామంలో ఇప్పటికీ సెయింట్ థామస్ మౌత్ అక్కడ ఉంది, థామస్ రోడ్, ఇవన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి. చక్కగా ఆయన సమాధి కూడా ఉంది. నేను చాలాసార్లు వెళ్తూ ఉంటాను అక్కడికి, నేను చూస్తూ ఉంటాను. ఆ సమాధి దగ్గర కూడా చూస్తూ ఉంటాను. ఇప్పటికి కూడా పోతే ఆ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి నిజంగా చెప్పాలంటే నేను సంవత్సరానికి ఒక్కసారి 2 సార్లు 3 సార్లు వెళ్తాను. వెళ్ళిన ప్రతిసారి నాకు ఏమైనా గుర్తుకొస్తుంది తెలుసా? నా సొంత అన్న దగ్గరికి పోయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. అన్న దగ్గరికి పోయి వచ్చి ఇప్పటికి కూడా ఆయన పండుకున్నది అట్టుగా ఒక పిక్చర్ పెట్టింది అక్కడ. ఆయన సమాధి ఉండే చోటు, ఆయన సమాధి కింద ఉంది సమాధి, అండర్ గ్రౌండ్లో సమాధి వేసిండ్రు. పెద్దగా పైన చర్చి కట్టిండ్రు. పైన చర్చి ఉంటుంది. పైన చూస్తుంటే ఇప్పుడు మనం ఇట్లా చూస్తున్నాం కదా, పైన పెద్ద మందిరం ఉంది. పైన పెద్ద పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతుంటాయి, అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి, చక్కటి మందిరం ఉంది, ఆరాధన జరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి ఒక చిన్న గ్లాస్ పెట్టిండ్రు. ఆ గ్లాస్లో నుండి ఈ బలిపీఠం లాగానే ఇంతనే ఉంటుంది. లోపల మళ్ళీ కింద చక్కగా ఇంకొక బలిపీఠం ఉంది. ఆ బలిపీఠం లోపల ఆయన సమాధి ఉంది. ఆ సమాధిలో అప్పట్లో కొంచెం మట్టిచ్చిండ్రు సమాధి. అక్కడ పోయినప్పుడల్లా ఆయన బ్లడ్, ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. తోమానేమో మొత్తము ఆయన చనిపోయినప్పుడు ప్రపంచానికి చూపించడానికి, ఇండియాకు చూపించడానికి ఒక సవాల్ చేసిండు వచ్చి. ఆ చెన్నైలో ఉన్న వాళ్ళు, నువ్వంతా కొత్త దేవుడిని చూపిస్తున్నావేంటి, కొత్త దేవుడు ఎవరో చెప్తున్నావు ఏంటి మాకు అని చెప్పి చెన్నై వాళ్ళందరూ ఆయన ఎగతాళి చేస్తున్నప్పుడు ఆయన చేసిన మొట్టమొదటి సూచక్రియలు, ఆయన ఏదైనా చేయగలుగుతాడు. ఇప్పుడు చూడు, ఏలియా లాంటి సవాల్. మీరు మీ దేవుని, మీరు నచ్చిన దేవుడిని ఒక్కుతుండ్రు, నేను కూడా చేస్తున్నాను, చేయండి. మీరు కూడా కొన్ని నీళ్ళు పైకి వేయండి. ఎవరు ఈ నీళ్ళు ఆపగలుగుతారో వాళ్ళ జీవంగల దేవుడు అనేసి విసిరిండ్రు. వాళ్ళు విసిరిండ్రు, అందరూ విసిరిండ్రు, కానీ ఏది కాలే. కానీ తోమా మొట్టమొదటిసారిగా కొన్ని నీళ్ళు తీసి, జీవంగల దేవుడా అతడు నేస్తున్నాములో వేస్తున్నానని నీళ్ళు వేసినప్పుడు ఆ నీళ్ళు అలాగా అయిపోయినాయి. 3 దినముల వరకు ఆ నీళ్ళు అట్లే అయిపోయినాయి. తిరిగి అవి దిగుతున్నప్పుడు ధారాళమైన నీళ్ళుగా కిందకి తగ్గింది. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. సూచక్రియలు చూసిండ్రు. ఆయన చేసిన ప్రార్థన సాధారణంగా లేదు. అనేకుల కొరకు కన్నీళ్ళు కార్చిన. ఇప్పటికి కూడా ఆ స్థలం అట్లే ఉంది. ఆయన ప్రార్థన చేసిన చోటు గుంటలు పడి ఉన్నది. ఆయనను పొడిచిన చోటు కూడా అట్లే ఉంది. ఆ చోటుకు మేము వెళ్ళిన ప్రతిసారి అది చూస్తూ ఉంటాం, ఆ స్పర్శ అనేది చూస్తాం. అందరేమో చెన్నై తిరగడానికి వెళ్తారు. నేను ఖచ్చితంగా మాత్రం పోయిన ప్రతిసారి ఇరుంబుల్లో నేను వెళ్ళి చెన్నైలో పెంతెకొస్తు దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థనలు గడుపుతాను. ఆమేన్. నేను జైల్లో నుంచి వచ్చిన తర్వాత నా అనుభవాలు అవి. నాకు సువార్తను నేర్చుకోవడానికి చెన్నైలో బాగా నేర్చుకున్నాను. నేను నిజంగా చెప్తున్నాను, వాస్తవం. నేను అక్కడ వెళ్ళి 11 రోజులు, వారం రోజులు, 10 రోజులు ఎవరు చెప్పకపోతుండే, పక్కలో కూడా చెప్పకపోతుండే, ఇంట్లో కూడా, ఎందుకంటే ఉండేది ఎవరు లేదు, ఉంటుండే కానీ నేరుగా వెళ్ళిపోతుండే. ఇరుంబులకు వెళ్ళి అక్కడ వారం రోజులు 10 రోజులు కూర్చుండి వాళ్ళు చెప్పే ఒక టీచింగ్ చక్కగా నేర్చుకొని అది చూసి వినేసి అనుకుంటే నేనేది చెప్పదు. ఖచ్చితంగా నాకు కూడా ఆశ ఉండే, నేను కూడా వెళ్ళి చెప్పాలి. కానీ నిజంగా చెప్తున్నా, అప్పట్లో నాకు తెలియదు పెళ్ళి కాకుండా అందులో ఉండాలని, లేకపోతే నాకు పెళ్లి చేసుకోపోతుండే. కానీ దేవుని ప్లాన్ ఎట్లా ఉందని చెప్పి నేను అనుకోలేదు. నేను కూడా తర్వాత తెలిసింది, పెళ్ళి అయిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే టీపీఎంలో పెళ్లి కాని వాళ్ళు ఉంటారనే సంగతి నాకు తెలియదు. స్తోత్రం కలుగును కాక. అక్కడక్కడ వెళ్తుంటే అక్కడ చక్కగా పెంతెకొస్తు చర్చిలు ఉన్నాయి, కానీ ఆ చర్చిలో కూడా నేను అంతగా అవగాహన లేకపోయినప్పటికీ కానీ విని దేవుడు కృపనిచ్చి నేర్పించాడు. దేవుడికి మహిమ కలుగును కాక. ఆమేన్. దాన్ని బట్టి దేవుడు ఎంత కృతజ్ఞతగా తోమా తీసుకొచ్చిన సువార్త ఈరోజు మన ఇండియాకు. ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఆయనను కూడా దేంతో చంపారు? పక్కలో బల్లెముతో
ఆయన సువార్త ప్రకటించిన మామూలుగా కాదు, మొత్తము అనేకులు అక్కడ నమ్మిండ్రు. ఆ నీళ్ళను చూసి అనేక మంది విశ్వాసంలోకి వచ్చి రక్షణలోకి వచ్చి, ఆయన మామూలుగా పగలు రాత్రి నిద్ర లేకుండా ఒక కొండ మీదకి వెళ్ళి కొండ మీద పండుకొని పగలంతా సువార్త చేసి రాత్రంతా యేసు ప్రభు ఎలాగ కొండ మీద ప్రార్థన చేసిండో ఆ రకంగా కొండ మీద ప్రార్థన చేశాను. అందుకే తోమా మౌంట్ అనేసి చక్కటి ఒక కొండ కూడా ఇంకా ఉంది అక్కడ, సెయింట్ థామస్ మౌంట్ అనేసి ఒక కొండ ఉంది. ఆ కొండ మీద ఆయన ప్రార్థన చేశాడు, చెట్టు కింద కూర్చుండి. ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఒకరోజు రాత్రి ఆయనతో వెనుకకు పక్కటే ఒక బల్యం తీసుకొచ్చి ఆయన పొడిచినప్పుడు ఆయన చేసిన స్వార్థను బట్టి రక్షించబడ్డ వాళ్ళు అనేక మారుమనసు పొందిన వాళ్ళే తీసుకొచ్చి ఆయన రక్తాన్ని ఏదైతే మరుగులైపోయిన రక్తం అంతా ఉందో ఆయన శరీరం అంతా మొత్తం ఆయన శరీరంలో మొత్తం మెల్ట్ చేసి ఎముకలన్నీ అలాగన పక్కన తీసి మ్యూజియంలో పెట్టిండ్రు. మ్యూజియంలో అలా పక్కనే మ్యూజియం ఉంది, ఆయన ఎముకలు ఉన్నాయి, ఆయన వాడిన వస్తువులన్నీ అట్లా మ్యూజియంలో పెట్టిండ్రు. కానీ ఆయన యొక్క మాంసం ఏదైతే శరీరం ఉందో ఆయన శరీరాన్ని మొత్తం మెల్ట్ చేసి ఆ మట్టి మొత్తము అట్లే పెట్టిండు. అపోస్తుల మట్టి. ఏ మట్టి అది? అపోస్తుల మట్టి. నా దగ్గర ఇంకా ఉంది, ఇప్పుడు కూడా చూపిస్తాను మీకు. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. ఎస్, ఇక్కడ ఇలాగా కొంచెం స్టిక్కర్తో ఇట్లా తీసుకొచ్చి మట్టి అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టిండ్రు. కొంచెమే మట్టి ఇట్లా ఇస్తున్నప్పుడు ఇందులో ఇప్పుడు ఏ మట్టి ఉంది? అపోస్తులు ఎవరు? యేసు ప్రభుతో పండుకొని లేచి కూర్చుని ఆయన పక్కనే పండుకున్నాడు. శిష్యులందరూ 12 మంది ఒకే లైన్కి ఇలా పండుకునే వాళ్ళు యేసు ప్రభుతోటి. అంటే ఆయనతో నడిచి ఆయనతో కూర్చుని ఒకే పల్లెంలో తిన్నట్టుగా, ఒకే పల్లెంలో తిని ఆయనతో నడిచిన అపోస్తుల రక్తము, ఆమేన్, ఆ చిందించబడిన మట్టి ఇంకా ఇస్తూ ఉంటారు. వాస్తవంగా ఆ టైంలో ఇంకా ఇంత గుప్పెడిచ్చేవాళ్ళు ఆ మట్టిని. నేను వెళ్ళిన టైంలో తర్వాత ఇప్పుడు మొత్తం గ్లాసులు పూసి కొంచెం స్టిక్కర్తో ఇస్తుండ్రు. నేను వెళ్ళిన టైము అది దేవుడి కృపను అనుకోవాలి, దేవుడికి మహిమ. ఇంత మట్టి పట్టుకొచ్చి ఎన్నో రోజులు అది భద్రంగా దాచిపెట్టినాం. దేవుడి కృప నుంచి నాకు తెలియదు మట్టి దేవుడు ఇట్లా మందిరంగా ఇట్లా ఇస్తున్నాడు. ఎంతోమంది జెరూసలేంలోకి వెళ్ళి మట్టి తెచ్చుకుంటారు, నేను మాత్రం ఆయన మట్టి తీసుకొచ్చుకొని పెట్టుకున్నప్పుడు దాన్ని బట్టి దేవుడు ఒక మందిరాన్ని ఇచ్చినాం అనుకున్నాను. ఆమెన్. అది తీసుకొచ్చిన నెల రోజులు కూడా కాలేదు, దేవుడు ఇక్కడ బలిపీఠం కట్టించాడు. దేవుడికి మహిమ. ఆ మట్టిని ఈ బలిపీఠం ఇష్టం. మన పాత బలిపీఠం ఉండే, అది తీసినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి అదే మట్టితో ఇక్కడ కట్టబడింది. స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆమెన్. దేవుడు కృపాది మనకు. ఈరోజు దేవుడు దయ మనకు ఇవ్వబడుతుంది. ఎంతమంది ధన్యులు. నేను నమ్మనన్న వ్యక్తి ఈరోజు ఇండియాని మొత్తంలో పెంతెకొస్తు సంఘంగా మార్చేసిన. స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆమేన్. పెంతెకొస్తుగా సంఘంగా ఈరోజు సంఘము నిలబడి ఉన్నది అని అంటే దీనికి మూల కారణం మనకు ఇండియాకు మాత్రము తోమా. ఆ తోమా సువార్త మనమందరం ఈరోజు యేసు ప్రభుని తెలుసుకోగలిగినాం. ఆ జీవంగల దేవునికి తెలుగులో బైబిల్ ఉందని, ఇంగ్లీష్లో బైబిల్ ఉందని, ఇంత బైబిల్ తర్జుమా చేయబడడానికి, చక్కగా సువార్త ప్రకటించడానికి, ఈరోజు బైబిల్లో బెంగళూరులో ఇంత చక్కటి బైబిల్ స్థితపరచడానికి అనేక మంది ఈరోజు నిలబడి ఉంటారంటే ఒక్కడి కారణంగా. 1000 మంది అవుతాడంట. ఎంతమంది? 1000 మంది కాలే, మన దగ్గర లక్షల కోట్లకు వచ్చేసారు. స్తోత్రం కలిగిన గాక. ఆమేన్. అందుకనే ఈరోజు ఆ ఒక్కడిని చూసినప్పుడు మనం కూడా యేసు ప్రభు దగ్గర ఈరోజు ఒక్క మరియా అంతగా చేసింది, ఒక తోమ మన జీవితాన్ని ఇంతగా సిద్ధపరిచినప్పుడు మరి మనమేం చేస్తున్నాము అనే దాని మీద నువ్వు ఫోకస్ పెట్టి జీవంగల దేవుణ్ణి కనపరచాలి. నేను విన్నాం చాలామంది తోమా స్వార్థ వినేవాళ్ళు అనేక చిన్న వాళ్ళను తోమా లేపాడు. అనేక మంది మృతులైన వారిని లేపుకుండా వచ్చారు. చావుకు మరణానికి గురి అయిపోయి ఇంకా క్షణాల మీద వెళ్ళిపోతున్న వారిని, చచ్చిన వారిని కూడా లేపుకుంటూ వెళ్ళిచ్చిండ్రు. మన అపోస్తులు చేసిన ఆ త్యాగం. అందుకే అది అలాంటి గడ్డ మీద నుంచే దినకరణ లాంటి దైవ సేవకులు లేచారు. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. మన దగ్గర కూడా లేదు. ఎంతోమంది దైవ సేవకులు దినకరయ్య గారు లేచినారంటే అదే గడ్డ మీదకి వెళ్ళి వచ్చిండ్రు, తమిళనాడుకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు ఈరోజు ప్రపంచాన్ని ఊపేయండి. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. ఆయన ద్వారా ఎంతోమంది, ఆయన కూడా పరలోక రాజ్యంలో వెళ్ళుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు అదే ప్రాంతం నుంచి చెప్పాలని మన క్రీస్తురాజయ్య గారు కూడా అదే తమిళనాడు గడ్డ మీదకి వెళ్ళి వచ్చిండు. ఆమేన్. హైదరాబాద్లో వస్తూ ఆయన కనుక లేకపోయినా ఆయన ద్వారా నేను కూడా బయటకు వచ్చిన. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. ఎంతమందిని దేవుడు సిద్ధపరచుకోవచ్చు.
ఇప్పుడు ఒక్కడు చాలు, అట్లా ఒక్కడు వేల మందిని దేవుడు సిద్ధపరచుకొని ఆయన తన రాజ్యంలోకి నడిపించుకుంటూ వస్తున్నాడు. అందుకు దేవునికి ఘనత కలుగును గాక. అందరం కలిసి చేతులు ప్రార్థన చేద్దాం.